Professor Chittabrata Parit to please deliver the welcome address. I shall let you know that this lecture is being videographed, and those who are present here, they are already here to listen this lecture, and this lecture is also being telecast to Google Meet. So those who are not being able to come here, they don't need to be disheartened. They can click the Google Meet link already given in the WhatsApp group of Institute and Facebook, and you can listen to this lecture. Now I request our Honorable Director, Professor Chittabrata Palit, to please deliver the welcome address. Sir. Hello. Hello. It's conventional to give a welcome address, though it's not needed so much. I have already made most of it here. All of them are welcome. Today's lecture is very important. Speakers are also very important. We have got upon this lecture. I should want them to recite over it. I am just speaking before the program. I know the mind. No. Before that, What? I shall say something. Oh, you have something to say. Thank you, sir. Sir has rightly said that there is no introduction. Sorry, there is no need to welcome you all because you are esteemed members and guests, and every time you come here and live in this hall and the lecture session through your gracious presence. Now I shall introduce, I shall say a few words about Professor N. Subramanian, in whose memory this lecture is being held. Professor N. Subramanian, retired professor of history, Tamil Nadu, was closely associated with the institute since its inception, and he was a member of the executive committee continuously for nearly 25 years. He presided over the Almora session of the annual conference of the institute when Professor Nishit Ranjan Ray was the director. He delivered the first Bapujani endowment lecture at the institute on ideas of history. As desired by him, this lecture, that means Professor N. Subramanian Endowment Lecture, was instituted in the year 2006. And the theme of this lecture had to be generally the philosophy of history, with special reference to the latest development in the field of historiography the world over. So this is in short about Professor N. Subramanian. And now I should introduce the speaker. I think that there is no need to introduce him. He is a well-known scholar, Professor Tapan Chattopadhyay. He is an eminent political scientist and scholar. He taught at Calcutta University for more than 3 decades and retired as professor of political science from there. He did his PhD on Gandhi and the Indian peasantry. His areas of interest include Indian politics, Indian political thought, and Western political philosophy. He specialized on Gandhian studies and ecology, including environmental movements. He has published several books like Varieties of Socialism, Joint Author, Gandhi and the Indian Peasantry, Man and Ecology in Marx and Gandhi, Indian and Ecology Question, and occasional papers published as booklets include on Sarkar Guhu Niyogi and on erosion of Ganga in Malda and Murshidabad. Apart from this, a large number of articles have been published in reputed journals. So this is in short about the speaker. And what more could we ask for if we have another eminent political scientist, Dr. Shivranjan Chatterjee, as the chair of this session. He worked in the West Bengal Educational Service for many years and retired as Associate Professor, Department of Political Science from Moradabad College in the year
2008. He has also authored several books, written monographs, published articles in many national and international journals, presided over many sessions, and delivered lectures and presented papers in many national and international seminars. He was a member of the Telephone Advisory Committee and the Road Reviewing Committee of the Calcutta Corporation. He was the advisor of the Institute of Urban Management, IUM, of Kolkata Municipal Corporation during the mayorship of late Shishubhadra Mukherjee, and is at present associated as he was the director, of IUM during Shishubhadra Mukherjee's mayorship, and is at present the advisor of the Institute of Urban Management, IUM, of Kolkata Municipal Corporation. So this is in short about Dr. Chatterjee. Has taught many students, many of whom are shining in their own areas now. So please give a big hand for both of them. আজকে যে বক্তৃতাটা হবে স্যার আমাকে বলেছেন যে উনি বাংলায় বলবেন। আজকে বক্তৃতাটা খুব প্রাসঙ্গিক, যেভাবে গরম বাড়ছে এবং আবহাওয়া খুব খামখেয়ালিপনা করছে, সেই প্রসঙ্গে পরিবেশ নিয়ে বলবেন। আজকের বিষয় হচ্ছে সুস্থায়ী উন্নয়ন, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। আমি সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করব সভা শুরু করার জন্য। তার আগে দুটি বই আমরা দেব। আমরা সাধারণত ফুল দিয়ে বরণ করি সভাপতি এবং বক্তাকে, কিন্তু এবারে দুটি বই, একটি মূল্যবান বই বেরিয়েছে হাওড়া জেলার উপরে, সেই বইটি আমি অনুরোধ করবো ডক্টর দেবমন্ত্রা সেনগুপ্ত, যিনি দুজন শ্রেণীর ছাত্রী, তাকে অনুরোধ করব তাদের সম্মানিত করার জন্য বই দিতে দিয়ে। ডক্টর শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায় আজকের বক্তা। ধন্যবাদ। এবারে আমি অনুরোধ করব সভাপতি মহোদয় অধ্যাপক ডক্টর শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে আজকে সভা শুরু করার জন্য। চেক মানে দিচ্ছে কি হলো? হ্যাঁ, মানে সিট বানিয়েছো কম কোথায়? ও আমি দিচ্ছি করে এইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা আর একটা শুধু একটা দিচ্ছি। ও এটা আমাকে দেয়নি। ও আচ্ছা। আজকে মাননীয় বক্তা অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়, যারা উপস্থিত আছেন সকলকে, এবং এই ইনস্টিটিউটের যারা কর্মীবৃন্দ সকলকে আমি আমার সভাপতির তরফ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে এইমাত্র আমরা শুনলাম, আমরা এগুলো জানি। An eminent political scientist, Calcutta University, very senior professor of political science হিসাবে রিটায়ার করেছে। তিনি রিটায়ার্ড,
কিন্তু নট টায়ার্ড। তিনি কন্টিনিউয়াসলি পড়াশোনা করছেন, গবেষণা করছেন, বিভিন্ন জায়গাতে বক্তৃতা করছেন, আলোচনা করছেন। তপনের সঙ্গে আমার আলাপ যদ্দূর মনে পড়ে, 60-এর দশকের শেষে আমাদের কমন শিক্ষক অধ্যাপক অমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে সাউথ সিটিতে। তিনি আমাদের খুব শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে ওনার কাছে পড়েছি। খুব আমাদের চরম বেদনার কথা, কিছুদিন আগে তিনি একটা দুর্ঘটনায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তখন থেকে আমি তপনকে চিনি। তপন শুধু স্কলার নয়, তপন খুব একটা হাই প্রোফাইল মেনটেন করে না। অনেকে আমরা সামান্য দায়িত্ব পেলে, সামান্য পদ পেলে, উই পোস্ট টু বি পার্সনস অফ হাই প্রোফাইল। সেটা তপন কখনো করে না। ও লো প্রোফাইলই মেনটেন করে। তপন যে বিষয়টির উপরে বলবে, আমি আগেই তপনকে বলেছিলাম, আমি সভাপতিত্ব করছি বটে, কিন্তু এটা আমি বিশেষ কিছু জানি না। ওই সাধারণ 5 জন যা জানে আমি তাই জানি। তবুও তপন আমাকে এটা বলেছে যে আমাকে এটা ওর বক্তৃতার সময় সভাপতিত্ব করতে হবে। ও আমার খুব স্নেহের ছোট ভাইয়ের মতো। ওর এ কথাকে আমি মর্যাদা দিয়েছি। তো আমি আর এখন বেশি কিছু বলবো না। আমি তপনের হাতেই মাইকটা দিয়ে দিয়েছি। ওর সুচিন্তিত বক্তব্য শুরু করব। তপন এখানেই বলবো, এটা নিয়ে যাও। ওইখানে গিয়ে ওই লাগিয়ে মাইকটা আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর চিত্তব্রত পালিত, আমার অগ্রজ প্রতিম, আমার ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড অধ্যাপক শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং সমবেত বন্ধু, আমি ইচ্ছে করেই আমি আজকে বলেছি যে আমি বাংলায় বলবো, আমি ইংরেজিতে বলবো না। 40 বছর ধরে ইংরেজিতে পড়িয়ে আর ভাল লাগছে না। আর তাছাড়া এখানে সবাই বাঙালি, বাংলায় বললে একটা ফর্মালিটি থাকে না, একবারে ঘরোয়া বলা যায়। তবে বলা বাহুল্য, তার মধ্যে অনেক শব্দ আসবে যে শব্দগুলো একটু ইংরেজি বললে ভালো হয়, অর্থাৎ একটু ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলা হবে, সেটা আপনারা একটু ভেবে দেবেন। বিষয়টা আমি অনেকটা বড় হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সুস্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। তাহলে প্রথমে আমাকে বলতে হবে এই যে উন্নয়ন ব্যাপারটা কি, তাহলে সেই উন্নয়নের থেকে সুস্থায়ী উন্নয়ন কি করে এলো, এবং এই সুস্থায়ী উন্নয়নের যে জিনিসগুলো আমরা পাই সেগুলো গান্ধীর মধ্যে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা কতটুকু পাই, কিভাবে পাই। ফলে 4টে ভাগে প্র্যাকটিক্যালি আমার বক্তৃতাটা সেভাবে ভাগ হয়ে যাবে। প্রথমে শুরু করি আমি উন্নয়ন বলতে সাধারণত আমরা কি বুঝি। এখন উন্নয়ন বলতে আবিধানিক মানে যদি আমরা দেখি, তাহলে পূর্ববর্তী অবস্থার থেকে উত্তরণ বা উন্নতি। এখন এই উত্তরণ এবং উন্নতি ইতিহাসে অনেক ধাপ আছে। একদম সেই পুরো আদি যুগ থেকে যদি আমরা ধরি, তাহলে ইতিহাসের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে আমরা বর্তমানে এই সময়তে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু আমি উন্নয়নের সময়টাকে ধার্য করব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বা উন্নয়ন কেন্দ্রিক যে আলোচনাগুলো হয়, সেখানে যেখান থেকে শুরু করা হয় আমি সেখান থেকেই শুরু করব। অর্থাৎ সেটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের সময়। শিল্প বিপ্লব ঘটে প্রথমে ইংল্যান্ডে এবং তারপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 1760-এর দশকে। আসলে ওই সময়তে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়তে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়
এবং তার উপর ভিত্তি করে নানা রকম কারিগরি কৌশল, নানা রকম উৎপাদনের প্রযুক্তি, সেগুলো তার উদ্ভব ঘটে। ফলে উৎপাদনশীলতার একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়, উৎপাদনশীলতা একটা প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। যেটা হলো সেটা হচ্ছে যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাব ঘটলো, এবং যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটলো। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটার ফলে যেটা গৌণ হয়ে গেল সেটা হচ্ছে আগে সাবেকি যে পদ্ধতি, সাবেকি যে কুটির শিল্প, সাবেকি যে উৎপাদন পদ্ধতি, সেটা গৌণ হয়ে গেল, মুখ্য হয়ে গেল ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা। এবং উৎপাদনশীলতার যে বৃদ্ধি পারল, বাজার অর্থনীতির আস্তে আস্তে তার প্রসার করতে লাগলো, যেটা কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে আস্তে আস্তে উন্নত হলো একটা শিল্পভিত্তিক সমাজে। অবশ্যই এটা পূর্ববর্তী অবস্থার থেকে একটা উত্তরণ, অবশ্যই এটা পূর্ববর্তী অবস্থার থেকে একটা উন্নতি। তাই বলা যেতে পারে এই শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে একটা সামগ্রিকভাবে একটা উন্নয়ন সৃষ্টি হলো। এখন এই উন্নয়নটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, এবং এই উন্নয়ন আরো বেশি সুসংগঠিত হলো, আরো সংঘবদ্ধ হলো ইউরোপে যে এনলাইটেনমেন্ট বা আলোক প্রাপ্তির যুগে। এবং এই সময়কালটা আমরা বলতে পারি 1700-1707 দশক থেকে শুরু করে 1820-20 দশক পর্যন্ত। এই যে সময়টা, এই সময়টা কালটাকে আমরা বলতে পারি শিল্প বিপ্লব এবং আলোক প্রাপ্তির যুগ। এই সময়তে মানুষের জীবনে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলো, আমূল পরিবর্তন ঘটলো। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটলো, সামন্ততান্ত্রিক প্রথার থেকে উদ্ভব ঘটলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেল সেটা হচ্ছে যে চরম একটা রাজতন্ত্রের জায়গা, আস্তে আস্তে গণতন্ত্রের ধ্বজা উঠতে লাগলো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে এক এক করে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের হাওয়া বইতে শুরু করলো। ঠিক সেই একই রকম ভাবে মানুষের মননেও একটা বিরাট পরিবর্তন এলো। মানুষের মননের মধ্যে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা ভাব ছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রথায়, সেই জায়গাতে দেখা গেল যুক্তি বা রিজনের আধিপত্য ঘটলো। তখন মানুষ যুক্তি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলো, একটা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা মানুষের মনের মধ্যে এলো। ফলে এইদিকে একদম এরকম যখন পরিবর্তন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, উৎপাদনশীলতার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে প্রচুর প্রচুর ভোগ্য পণ্য তৈরি করলো, প্রচুর প্রচুর ভোগ্য পণ্য আসছে। এবং এই বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মনের মধ্যে একটা ভোগবাদী দর্শন এলো, ভোগ্য পণ্য পাওয়ার লালসা, ভোগ্য পণ্য পাওয়ার যে লোভ। দেখা গেল যারা উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ, এই বাজার অর্থনীতির উদ্ভবের ফলে তাদের কাছে মনে হলো যেন একটা স্বপ্ন রাজ্য, এই সত্যিই একটা উন্নয়ন, একটা বিশাল উত্তরণ, একটা বিশাল উন্নতি, একটা বিশাল প্রগতি। এটা গেল একটা দিক। কিন্তু কিছুদিন বাদেই দেখা গেল উন্নয়নের মধ্যে নানা রকম সংকট। প্রথম যেটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই যে কুটির শিল্পগুলো যেগুলো ভেঙে গেল, সেখানকার যে হস্তশিল্প কারিগর, তাদের আস্তে আস্তে তাদের কাজগুলো চলে গেল। তারা ভিড় করতে শুরু করলো, শ্রমিক হয়ে তারা যোগ দিল এই নতুন কলকারখানাগুলোতে। ফলে একটা বিরাট পরিবর্তন। তাদের যে আর্টিজানস, ক্রাফটসম্যান যারা ছিলেন, তারা সমস্ত এসে ওই ফ্যাক্টরি ব্যবস্থাতে তারা শ্রমিক হিসেবে তারা সেখানে কাজ করতে শুরু করলো। এটা গেল একটা দিক। এবং এই যে কাজ করছে, তখন তো এই সমস্ত এত অ্যাওয়ারনেস ছিল না যে ফ্যাক্টরির মধ্যে নানান রকমের দূষণ হচ্ছে, নানান রকমের অকুপেশনাল ডিজিজ হচ্ছে, এসব চিন্তা ভাবনা তখন ছিল না। ফলে সেই সময়তে তারা যখন এলো কাজ করতে, তখন দেখা গেল একটা ভয়াবহ দূষণের মধ্যে, ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে তাদেরকে কারখানাতে কাজ করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কারখানার বাইরে যেখানে শ্রমিকরা বাস করতো, শ্রমিকদের যে কলোনি, সেখানেও সম্পূর্ণভাবে অস্বাস্থ্যকর একটা পরিবেশের মধ্যে তাদের থাকতো। আমরা যদি চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসগুলো একটা একটা করে দেখি, আমরা দেখব সেখানে এই যে মানুষের যে শ্রমিক এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত যাদের মানুষ, তাদের যে সংগ্রামী জীবন, তাদের যে জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কে তারা অদ্ভুতভাবে সুন্দরভাবে তিনি তার উপন্যাস গ্রেট এক্সপেকটেশনসে ডেভিড কপারফিল্ডে তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এঙ্গেলসের একটা বিখ্যাত লেখা আছে, ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের দ্য কন্ডিশন অফ ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড, 1845 সালে লেখা। সেখানে ইংরেজ দেখিয়েছেন যে ইংল্যান্ডে কিভাবে, ইংরেজ নিজে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ফ্যামিলি ছেলে ছিলেন, এবং তিনি নিজে দেখিয়েছেন যে ইংল্যান্ডে কিভাবে
এই একটা অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের কাজ করতে হচ্ছে। কার্ল মার্কসের লেখার মধ্যে আমরা পাই, মার্কস বলছেন যে সারাদিন ধরে ঘর ঘর করে আওয়াজ, সেই আওয়াজের মধ্যে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। চারিদিকে ডাস্ট লেডেন অ্যাটমসফিয়ার, তার ক্যাপিটালের ভাষা, দ্য ডাস্ট লেডেন অ্যাটমসফিয়ার, তার মধ্যে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। ডেফেনিং নয়েজ, কাড়া করে দেওয়ার মতো শব্দ, তার মধ্যে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। প্রচন্ড হাই টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। ফলে এই যে একটা অবস্থার মধ্যে তাদের কাজ করতে হচ্ছে, ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর, মার্কস তো সেই কথা বলেছেন। দেখুন, এখানে কোথাও পলিউশনের কথা বলা নেই, কিন্তু আমরা যখন বলছি যে ডেফেনিং নয়েজ, মানুষ কারা হয়ে যাচ্ছে এমন শব্দ, আজকের দিনে আমরা বলবো সেটা শব্দ দূষণ। আমরা যখন বলছি ধূলি দূষণিত পরিবেশের মধ্যে শ্রমিকদের কাজ করতে হচ্ছে, আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে বলবো পলিউশন, এয়ার পলিউশন, অ্যাটমসফেরিক পলিউশন। ফলে এই পলিউশন আজকের দিনে আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করছি তার অনেক আগেই মার্কস বলেছেন। মার্কসের উত্তরণের কথা যেটা বলেছেন, সমাজতন্ত্র, স্বপ্ন দেখেছিলেন সমাজতন্ত্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এই সমস্যাগুলো আর থাকবে না। দুঃখের বিষয়, বাস্তবে সেটা মেলেনি, সেটা আমি পরে আসছি, তার স্বপ্ন তিনি যেটা দেখেছিলেন সেটা বাস্তবে পরিপূর্ণ হয়নি, সেটা পরে আসছি। তার আগে আমরা বলবার চেষ্টা করি যে এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকে তাহলে হলো, তাহলে উন্নতি কি, প্রগতি কি, কি করতে হবে? প্রগতি মানে সেটাই যে যত বেশি মনুষ্য প্রজাতি প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে, মাস্টারি ওভার নেচার, ডমিনেশন অফ নেচার, এইটা যত বেশি করা যাবে সেটাই হচ্ছে প্রগতি, সেটাই হচ্ছে বিজ্ঞানের জয়। এবং বিজ্ঞানের ব্যবহার করে, মেকানাইজেশন করে, যন্ত্রীকরণ করে, আরো বেশি বেশি শিল্পায়ন করে, যন্ত্রীকরণ করে, বড় বড় শিল্প কলকারখানা স্থাপন করে তার মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এবং এটা যত বেশি হচ্ছে তত বেশি স্বাভাবিকভাবে দূষণ হচ্ছে। এবং মার্কসের সময়তে, এঙ্গেলসের সময়তে, চার্লস ডিকেন্সের সময়তে, সেই সময় তারা যদি দেখেছেন, তারা তো গোড়ার দিকটা দেখেছেন, তারা তো এই ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়ার দিকটা দেখেছেন। পরবর্তীকালে সেটা বাড়তে আজকের দিনে একটা চরম আকার ধারণ করেছে। আমরা ভারতের কথা যদি ভাবি, ভারতে আমরা যদি বলি যে ফ্যাক্টরি থেকে দূষণ, তার তার বোধহয় নিকৃষ্টতম উদাহরণ বোধহয় ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা। 1984 সালের 2রা ডিসেম্বরের রাত্রে ভোপালের যে ইউনিয়ন কার্বাইডের যে পেস্ট কীটনাশক তৈরি এবং ব্যাটারি তৈরির যে কারখানা ভোপালে, মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে ছিল, সেখানে মিথাইল আইসোসায়ানেটের ট্যাঙ্ক ছিল। সেই ট্যাঙ্কের মধ্যে কি করে যেন জল ঢুকে যায়, এবং সেই জল ঢুকে যাওয়ার পরে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ওই গ্যাস প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে যায়, এবং সেই প্রচন্ড উত্তপ্ত গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসে। আশপাশের বস্তিতে যেসব মানুষ বাস করছিলেন তার অন দ্য স্পট 3000 মানুষ মারা যান, এবং বহু লোক তার থেকে এফেক্টেড হয়েছে। চামড়ার স্কিন ক্যান্সার অনেক হয়েছে। এখনো পর্যন্ত বলা হচ্ছে যে প্রায় 50,000 মানুষ এই দ্বারা এফেক্টেড হয়েছে। এটা একটা নিকৃষ্টতম। এটা এছাড়াও আরো অনেক উদাহরণ আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেখানে গিয়েছিলাম কোলাঘাটে যে থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট, সেই থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট জলবিদ্যুৎ করতে হবে বা বিদ্যুৎ তৈরি করতে হবে, বিদ্যুৎ আমাদের চাই, কিন্তু কিভাবে করব? ওখানে কোলাঘাটে যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা পাখার মতো আছে, টারবাইন, সে পাখার ব্লেডটাকে ঘোরাতে হবে, ঘোরালে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। তাহলে ব্লেডটাকে যদি ঘোরাতে হয় তাহলে ফোর্স দরকার, একটা চাপ দরকার। সে ফোর্সটা কি করে হতে হবে? হয় হতে হবে স্টিম দিয়ে, বাষ্পর মাধ্যমে ওটাকে ঘোরাতে হবে, আর বাষ্প প্রেসার দিয়ে, আর তা না হলে জলবিদ্যুৎ, জল দিয়ে ঘোরাতে হবে। জল দিয়ে যখন করা হয় সেটা হচ্ছে জলবিদ্যুৎ, আর যখন বাষ্প দিয়ে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে তাপ বিদ্যুৎ। তাহলে এই তাপটা তৈরি করতে হবে, বাষ্পটা তৈরি করতে হবে। কি করে তৈরি করা হবে? স্টিম, কয়লা পুড়িয়ে। তাহলে অজস্র কয়লা খনন করে সে কয়লা দিয়ে পোড়ানো হলো, এবার পুড়িয়ে কি হচ্ছে? কয়লা ছাই হয়ে যাচ্ছে। এই ছাইটা কোথায় ফেলা যাবে না? প্রথমে যেটা হলো 7টা অ্যাশ পন্ড তৈরি হয়েছিল, এবং সেই 7টা অ্যাশ পন্ড ভর্তি হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই যখন ভর্তি হয়ে গেল তখন কোলাঘাট নেচারাল যারা কর্তৃপক্ষ তারা যেটা করলেন সেটা হচ্ছে তারা কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দিলেন, ঠিকাদাররা যত্র তত্র সেই ছাই ফেলতে শুরু করলো। এবং আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন আমাদের দেখালো, বাড়ির মানুষেরা দেখালেন যে দেখুন কি অবস্থা, আমাদের ঘরের ভেতরে ছাই উড়ে আসছে, ফ্লাই অ্যাশ, সে উড়ে আসছে, উড়ে এসে আমাদের বাসন কোসন থেকে শুরু করে, বিছানাপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গাতে কি অবস্থা করে দিচ্ছে, আমরা আর পরিষ্কার করতে পারছি না। যারা ফুলের চাষ করেন, কোলাঘাটে আপনারা জানেন বিখ্যাত সাদা ফুল রজনীগন্ধা বেল,
তারা দেখালেন যে দেখুন যেই কুড়িতে এসে, যেই গাছের কুড়িতে এসে ওই ছাই উড়ে এসে, উড়ন্ত ছাই এসে পড়ছে, সেই গাছের কুড়ি দেখুন এই অবস্থা। দুটো ঝুড়ি, একটা ঝুড়িতে দেখালে বিবর্ণ হয়ে গেছে, বলে আজকে সকালবেলা তোলা ফুল, আর একটা ঝুড়িতে দেখুন বলে একই সময় তুলেছে এই ফুল, একদম টাটকা মনে হচ্ছে। যেখানে ছাই পড়েনি সেগুলো টাটকা বিক্রি হবে, আর যেখানে ছাই পড়েছে কুড়িতে সেগুলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই কিন্তু উন্নয়ন মাধ্যমে তাহলে আমাদের বিদ্যুৎ দরকার, এবং বিদ্যুৎ তৈরি করতে করার জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকুক না থাকুক, জোর করে এইরকম ভাবে করা হয়। আমি দুটো উদাহরণ দিলাম, আরো অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি। এবার আমরা বিশ্বব্যাপী যদি দেখি, এটা তো আঞ্চলিক, আমরা দেশের স্তরে, জাতীয় স্তরে আমি বললাম। আর যদি আমরা বিশ্ব স্তরে আমরা দেখি, সেখানে কি হচ্ছে, এই যে প্রচন্ড তাপ প্রবাহ, এই যে তাপ প্রবাহের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এই তাপ প্রবাহ কিসের থেকে হচ্ছে? মোটামুটি একটা কথা আমরা শুনি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বিশ্ব উষ্ণায়ন। তো উষ্ণায়নটা কেন হচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে যে ফসিল ফুয়েলস গুলো ফ্যাক্টরি থেকে বেরোচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড, এই তিনটে বিশেষ করে গ্যাস, এদেরকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলা হচ্ছে। এরা উপরে গিয়ে একটা আবরণ তৈরি করছে, একটা ঢাল তৈরি করছে আকাশে, বায়ুমণ্ডলে একটা ঢাল তৈরি করছে। এই ঢাল তৈরি করার ফলে কি হচ্ছে, যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী দিনের বেলা সূর্য থেকে তাপ ঢুকে পৃথিবীতে, আর সূর্যাস্তের পরে এই তাপ বিকিরণ হয়ে যায়, যেটাকে রেডিয়েশন বলে, সেটা বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়, বেরিয়ে চলে যায়। ওই জন্য সন্ধ্যের পরে আমাদের ঠান্ডা একটা অনুভূত হয়, আর দিনের বেলা আমাদের এত উত্তাপ থাকে। কিন্তু ওই ঢালটা থাকার ফলে সূর্যাস্তের পরেও কিন্তু ওই তার যেতে পারছে না তাপটা, তাহলে ওটা ওর মধ্যে বন্দি হয়ে থাকছে। ওর মধ্যে বন্দি হয়ে থাকছে মানে ওটা অনেক গ্রিন হাউসের মতো হচ্ছে। গ্রিন হাউসটা কি? গ্রিন হাউসটা হচ্ছে একটু ঠান্ডা দেশে, সেখানে চারা গাছগুলোকে বড় করবার জন্য তাপের দরকার হয়, ওই জন্য কাঁচের ঘর তৈরি করা হয়। এই কাঁচের ঘরের ভেতরে চারা গাছকে রোপণ করা হয়। কাঁচের ঘরের ভেতরে রোদ্দুরটা ঢুকতে পারে, তাপটা ঢুকতে পারে, কিন্তু তাপ বিকিরণ হতে পারে না, তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। তাহলে ভেতরটা গরম হয়ে থাকছে, গ্রিন হাউস। আমাদের পৃথিবীর অবস্থা ঠিক সেরকম। ওই ঢালের ফলে পুরো পৃথিবীটা যেন একটা গ্রিন হাউস হয়ে গেছে। ফলে তার জন্যই গ্লোবাল ওয়ার্মিং, তার জন্য এই বিশ্ব উষ্ণায়ন, তার জন্য এই তাপ প্রবাহ। তাহলে এইটা গেলে একদিকে। আর একদিকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে বায়ুমণ্ডল, এই বায়ুমণ্ডলের অনেকগুলো স্তর আছে। বায়ুমণ্ডলের প্রথম যে স্তরটা 20 কিলোমিটার পর্যন্ত স্তর, সেই স্তরটা হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ার। এই ট্রপোস্ফিয়ারে ঝড় জল বিদ্যুৎ বৃষ্টি সবকিছু হয় হচ্ছে এখানে, মেঘ আমরা যে দেখতে পাই সবখানে। এই ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের যে স্তরটা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, প্রায় 50 কিলোমিটার, সেটা একদম শান্ত ঠান্ডা, সেখানে ঝড় বৃষ্টি এসব নেই। ওই জন্য ওটাকে বিমান চলাচলের পক্ষে আদর্শ। ওই জন্য যখনই বিমান ওঠে তখন এই ট্রপোস্ফিয়ার থেকে উঠে যায়, উঠে গিয়ে ওই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে চলে যায়, চলে গিয়ে ওই 50 কিলোমিটারের মধ্যে ওখান থেকে পড়ে। ভালো কথা। ঠিক তার উপরে যেটা আছে, একটা পাতলা চাদরের মতো একটা স্তর আছে বায়ুমণ্ডলে, যেটাকে বলা হয় ওজোনোস্ফিয়ার। এবং ওজোনোস্ফিয়ারের উপরে হচ্ছে মেসোস্ফিয়ার, আয়োনোস্ফিয়ার, একদম শেষে হচ্ছে এক্সোস্ফিয়ার। এই ওজোনোস্ফিয়ার কি করে? ওজোনোস্ফিয়ার কিন্তু আর একটা ঢাল, যেই ঢাল উপর থেকে নিচে জিনিস আসার বাধা দেয়। সেটা কি? এই আয়োনোস্ফিয়ারে, বিশেষ করে মেসোস্ফিয়ার, বিশেষ করে আয়োনোস্ফিয়ারে অতিবেগুনি রশ্মি সূর্য থেকে আসে, এবং প্রচন্ড ভাবে সেখানে যে বিদ্যুতের প্রচন্ড ছোটাছুটি চলে, কারেন্ট। তাহলে এই বিভিন্ন ইলেকট্রিক আয়ন্স বলা হয় সেগুলো, এবং তার সঙ্গে ওই অতিবেগুনি রশ্মি বা আলট্রাভায়োলেট রে সূর্য থেকে যেটা আসছে, এই ওজোন স্তর কিন্তু তাদের বাধা দেয়। এই ওজোন স্তর বাধা দেয় বলে সেগুলো পৃথিবীর মধ্যে আসতে পারছে না। কিন্তু যদি ওজোন স্তরে কোথাও ছিদ্র হয়, যদি ওজোন স্তরে কোথাও ফুটো হয়, তাহলে ওই অতিবেগুনি রশ্মি কিন্তু পৃথিবীর ভেতর ঢুকে আসবে, এবং যেটা মানুষের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। শুধু মানুষ কেন, যে কোনো প্রাণীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু তাই হচ্ছে। কেন তাই হচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে উন্নয়নের নামে আমরা যেসব জিনিস ব্যবহার করি, তার মধ্যে একটা অন্যতম জিনিস হচ্ছে রেফ্রিজারেটর ঘরে ঘরে আছে, এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন ঘরে ঘরে আছে। এই যে জিনিসগুলো, এগুলো তৈরি করার জন্য একটা রাসায়নিক পদার্থ দরকার হয়, সিএফসি, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন। এই ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ওই যখন রেফ্রিজারেটর তৈরি হয়, ওই সময় আকাশে বেরিয়ে চলে যায়।
চলে গিয়ে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, ট্রপোস্ফিয়ার পেরিয়ে, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পেরিয়ে ভাসতে 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 ওই ওজোন চাদরের কাছে গিয়ে পৌঁছয়, এবং সেখানে আকাশে গিয়ে ওটা আপনাকে ভেঙে যায়, এবং ফ্রি যে ক্লোরিন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন তো ক্লোরিন, এই ক্লোরিন ওখান থেকে বেরিয়ে আসে, ভেঙে যায়, ভেঙে গিয়ে এই ক্লোরিন ওজোনের সঙ্গে, ওজোন হচ্ছে O3, ওজোনের সঙ্গে তার রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, তাহলে ওজোনকে সে ভেঙে দিচ্ছে। ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের ফলে ওই জিনিসটা ভেঙে যাচ্ছে, ফলে ওজোনের পাতলা হয়ে যাচ্ছে, ফলে ওজোন ভেঙে যাচ্ছে, ওজনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ওজোন ভেঙে যাচ্ছে। এই ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের জন্য হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে জেট বিমান যখন যায়, সুপারসনিক যে প্লেন, সুপারসনিক জেট, তারা যে ওই নাইট্রোজেন অক্সাইড ছাড়ে, সেই নাইট্রোজেন অক্সাইড থেকে, এভিয়েশন ফুয়েল থেকে নাইট্রোজেন অক্সাইড বেরোয়, সেই নাইট্রোজেন অক্সাইডও কিন্তু এই ওজোনের সঙ্গে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশনের মাধ্যমে ওজোনকে ভেঙে দেয়। ফলে সবই হচ্ছে কিন্তু উন্নয়নের নামে, এই সবই হচ্ছে আমাদের ভোগবাদী দর্শন পূরণ করবার জন্য, আমাদের এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই, এটা করতে গিয়ে, উন্নয়ন করতে গিয়ে আমাদের ওজোন স্তরে হচ্ছে। তাহলে এই আল্ট্রাভায়োলেটে অতিবেগুনি রশ্মি ঢুকে পড়ছে, এবং ঢুকে পড়ে 1985 সালে দেখা গেছে প্রথম এই অতিবেগুনি রশ্মি সেটাকে ডিটেক্ট করা হচ্ছে উত্তর মেরুতে, এবং সেটা আস্তে আস্তে বিভিন্ন জায়গাতে, দক্ষিণ মেরুতেও তার কয়েক বছর বাদে দেখা যাচ্ছে। এই অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ, স্কিন ক্যান্সার হতে পারে, ডাইজেস্টিভ প্রবলেমস হতে পারে, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল প্রবলেমস হতে পারে, চোখের এফেক্ট করতে পারে, সেই অতিবেগুনি রশ্মি ঢুকে পড়ছে। তাহলে এই হচ্ছে অবস্থা। কারখানা প্রোডাকশনের জন্য, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য, উন্নয়নের নামে আমরা যা করছি, তার ফলে এই জিনিস হচ্ছে। শুধু কি তাই? এটা গেল একটা দিক। এছাড়া ধরুন এই যে উন্নয়ন, এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যদি আমাদের করতে হয়, আমাদের দুটো জিনিস দরকার হবে। একটা হচ্ছে যেমন শ্রমের যোগান, শ্রমিক দরকার, কন্টিনিউয়াসলি লেবারার্স দরকার, যেটা ওই ছোটখাটো ইন্ডাস্ট্রি ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে গিয়ে সে জয়েন করছে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে। এই শ্রমের যোগান যেমন দরকার, তেমনি দরকার হচ্ছে প্রচুর জায়গা, প্রচুর জিওগ্রাফিক্যাল স্পেস। কারখানা তৈরি করার জন্য জায়গা দরকার, কারখানায় কাঁচামাল নিয়ে আসতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যেতে হবে, তার জন্য বড় বড় ট্রাক আসবে, তার জন্য রাস্তা তৈরি করতে হবে, জায়গা দরকার। কারখানায় প্রোডাকশন করতে গেলে জলের দরকার, কারখানা প্রোডাকশন করতে গেলে বিদ্যুৎ দরকার। তাহলে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে হবে, হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট করতে হবে, বড় বড় বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে ওই জন্য, হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট করবার জন্য। তো এই সব কটা করতে গেলে যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সেখানকার যারা বসবাসকারী মানুষ, তাদেরকে সরিয়ে যেতে হচ্ছে, তারা উদ্বাস্তু হচ্ছে, তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারা এভিক্টেড হয়ে যাচ্ছে। কত লোক কিভাবে এভিক্ট করা হচ্ছে তার কোনো রেকর্ড নেই, তার কোনো আজ পর্যন্ত কোনো ট্রেস করা যায় না কত লোককে এভিক্ট করা হয়েছে। শুধু একটাই বলা যায়, যে আমি যেহেতু জানি বলে সেজন্য বলছি, যে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন জড়িত ছিলাম, এবং আমি নর্মদা ঘাটিতেও গেছি, এবং সেখানে গিয়ে আমি যেটা উপলব্ধি করেছি, যেটা আমি দেখেছি, সেটা হচ্ছে একটা সাংঘাতিক অবস্থা। সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে কেন? হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট করা হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এবং সেচের জল দেওয়া হবে। এটা করতে গিয়ে যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে 10,000 ফ্যামিলি পুরো উৎখাত হয়ে গেছে। তাদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে ঘরগুলো করে দেওয়া হয়েছে, টিনের ঘর, সেখানে মানুষ বাস করতে পারে না। গরু ছাগলের গোয়ালের থেকে ওয়ার্স্ট, সেটা খারাপ। ফলে এই যে অবস্থা হয়েছে, এই সমস্ত জিনিসটাই কিন্তু হচ্ছে উন্নয়নের নামে। এবার দেখুন, কাঁচামালের দরকার। এই কাঁচামাল মানে কি? জল জমি জঙ্গল। তাহলে এই জল জমি জঙ্গলের ওপর যেসব মানুষগুলো ডিপেন্ডেন্ট, যাদেরকে ইকোসিস্টেম পিপল বলা হয়, যারা তাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট, ফরেস্ট কমিউনিটি, যারা বনবাসী, যারা বনের জিনিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাদেরকে এবার যদি রিজার্ভ করে দেওয়া হলো ফরেস্ট, যেমন তোমরা ঢুকতে পারবে না, কেন? তাহলে ওইগুলো ব্যবহার করা হবে ইন্ডাস্ট্রির জন্য। তাহলে এই দিক থেকে কি হচ্ছে? ওভাবে জিনিস নষ্ট হচ্ছে, অর্থাৎ ডিপ্লিশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস, অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করা হচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদকে মিসইউজ করা হচ্ছে, এই অর্থে যে সমস্তটাই ইন্ডাস্ট্রির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, ইকোসিস্টেম পিপলদের তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এই যে মানুষগুলো, তারা কোথায় যাবে? যারা জঙ্গলে বাস করছে, যারা ওই নদীতে মাছ ধরছে, তারা যখন দেখলো তাদের অকুপেশন নেই, তারা এই কাজগুলো করতে পারছে না, তাদের জীবিকা নষ্ট হয়ে গেছে, তখন তারা সেখান থেকে ইকোলজিক্যাল রেফিউজিসে পরিণত হয়ে গেল, তারা কোনো উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়ে গেল। তারা চলে এলো হাঁটতে 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 শহরে বিভিন্ন জায়গায়, তারা খুঁজতে লাগলো কোথায়, কোন কারখানাতে কোথায় কাজ পাওয়া যায়, এবং আলটিমেটলি শেষ হয়তো তাদের জায়গা হয়ে গেল
কোনো না কোনো রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বা কোনো না কোনো শহরের ফুটপাতে। তাহলে এই হচ্ছে উন্নয়ন, এই হচ্ছে অবস্থা। 60-এর দশকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করলো, 60-এর দশক থেকে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করলো। র্যাচেল কার্সন, একজন বিখ্যাত আমেরিকান মহিলা, তিনি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, তিনি একটা বই লিখলেন বিখ্যাত সাইলেন্ট স্প্রিং বলে, এবং সেখানে তিনি বললেন যে বসন্ত এখন নিশ্চুপ হয়ে গেছে, বসন্ত এখন স্তব্ধ হয়ে গেছে, বসন্ত আর সেই নেই। কেন? তিনি কীটনাশকের কথা বললেন, যে কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, গাছপালার কি অবস্থা হয়েছে, উদ্ভিদ জগতের কি অবস্থা হয়েছে, এবং তার সঙ্গে পাখিরাও আর আসছে না, পাখিরাও আর গান গাইছে না, স্প্রিং সাইলেন্ট হয়ে গেছে। এইটা হওয়ার পর থেকে একটা পায়োনিয়ারিং কাজ, এবং তারপর থেকে 60-এর দশকে দেখা গেল একটা মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা বাড়তে শুরু করলো। একদিকে মানবাধিকারের প্রশ্ন উঠলো যে এই মানুষগুলো কোথায় যাবে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, তাহলে সারা পৃথিবীতে যে টোটাল জনসংখ্যা আছে তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ, তাদের ক্রয় ক্ষমতা আছে, তারা সেই জন্য তারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করবে, আর হাজারে হাজারে মানুষ, কোটি কোটি মানুষ সারা পৃথিবী ব্যাপী তারা এভাবে উৎখাত হয়ে যাবে, তারা এডিক্টেড হয়ে যাবে, বাস্তুচ্যুত হয়ে যাবে, বিস্তাপিত হয়ে যাবে। এটা কি উন্নয়ন? এটাই কি বলে উন্নয়ন? তাহলে এই প্রশ্ন উঠলো, এবং মানবাধিকারবাদী যারা এবং যারা পরিবেশ আন্দোলন করলেন, তারা বললেন না, এভাবে চলতে পারে না। ফলে দেশে দেশে আন্দোলন যখন গড়ে উঠলো, তখন রাষ্ট্রসংঘ তারা ঠিক করলেন যে ঠিক আছে, তাহলে আমরা একসঙ্গে বসে আমরা ভাবি যে কি করে মানে পরিবেশগত আমরা জিনিসটা বজায় রেখে উৎপাদন কি করে করা যায়। প্রজন্ম পরম্পরাগত চাহিদা বুঝে সব এই প্রজন্মে সব নষ্ট করে না ফেলে পরের প্রজন্মেও যেন কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাদের চাহিদাও যেন পূরণ করতে পারে তারা, সেই কিভাবে করা যেতে পারে। তখন নরওয়ের প্রাইম মিনিস্টার হারলেম ব্রান্টল্যান্ড, তার নেতৃত্বে একটা কমিটি করা হলো 1987 সালে, রাষ্ট্রসংঘ তারা করলেন, এবং সেই কমিটি ব্রান্টল্যান্ড কমিটি, সে ব্রান্টল্যান্ড কমিটিকে বলা হলো তোমরা একটা এই কি করে ডেভেলপমেন্ট করা যায় পরিবেশকে বজায় রেখে সেই একটা প্ল্যান দাও। আর রিপোর্ট দিলেন সেই রিপোর্ট হচ্ছে আওয়ার কমন ফিউচার। এই আওয়ার কমন ফিউচার রিপোর্টে তারা বললেন যে যেটা করতে হবে ডেভেলপমেন্ট, তারা নাম দিলেন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, সুস্থায়ী উন্নয়ন করতে হবে। এই সুস্থায়ী উন্নয়ন মানে কি? এই সুস্থায়ী উন্নয়ন মানে হচ্ছে যে পৃথিবীতে বসবাসকারী বর্তমান প্রজন্মের যে মনুষ্য প্রজাতি অবশ্যই তাদের চাহিদা পূরণের জন্য যতটুকু প্রোডাকশন দরকার, উৎপাদন দরকার, সেই উৎপাদন অবশ্যই করবে, কিন্তু সেই উৎপাদন করতে গিয়ে জল জমি জঙ্গল সমস্ত নিঃশেষ করে দিলে চলবে না, সমস্তভাবে দূষিত করে দিলে চলবে না। ভাবতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা, যারা এখনো এই পৃথিবীতে আসেনি, যারা এখনো জন্মায়নি, তারা জন্মে এসে কি কিছু পাবে না? তাদের জন্য যেন কিছু থাকে, সেইটা বজায় রেখে তাদের চাহিদা, তাদের বরাদ্দ বজায় রেখে কি করে করা যায় সেইভাবে উন্নয়ন করতে হবে। এটা হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, এটা হচ্ছে তার ডেফিনিশন, ব্যাখ্যা। কিন্তু এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট দেখুন তারা যারা বললেন, সে বলার মধ্যে একটা মজা আছে। তারা কিন্তু এই যে প্রচন্ড কনজিউমারিজম, ভোগবাদ, এই ভোগবাদকে কিন্তু তারা বললেন না, এই ভোগবাদকে কিন্তু তারা কন্ডেম করলেন না। যারা উৎপাদনটা করা হচ্ছে, কেন করা তো হচ্ছে এই জন্যই যে মানুষের চাহিদা পূরণ করার জন্য উৎপাদন করতে হবে। তো মানুষের চাহিদা যদি আকাশচুম্বী হয়, তাহলে উৎপাদনও আকাশচুম্বী করতে হবে, সেভাবেই করতে হবে। সেজন্য ভোগবাদী দর্শনটাকে তো অ্যাটাক করতে হবে, সেটা তো বুঝতে হবে যে আমার অত দরকার নেই, এটা মানুষকে বলতে হবে। কিন্তু তারা সব বললেন না, তারা বললেন না ভোগবাদ তো হবেই, মানুষ তো কনজিউম করবেই, এবং সেই কনজামশনটা মেটাবার জন্য উৎপাদন তো করতে হবেই। তাহলে উৎপাদন করতে গেলে তো সমস্যা হচ্ছেই, তাই সমস্যা মেটানো যাবে কি করে? কারিগরি কৌশল দিয়ে। তাহলে তাদের জোরটা কিসের ওপর হলো? বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশল। আরো বেশি রকম কারিগরি কৌশল করো, সেরকম যন্ত্রপাতি তৈরি করো, ফ্যাক্টরির বর্জ্য পদার্থ ফেলবার জন্য, নিউট্রালাইজ করবার জন্য এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কি করে করতে হবে সে সমস্ত করো। নতুন নতুন অ্যাপারেটাস, টেকনোলজিক্যাল অ্যাপারেটাস তৈরি করতে হবে। বুঝিয়ে উঠলো আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন টেকনোলজিক্যাল অ্যাপারেটাস। কেন না? এই এনভায়রনমেন্টকে ঠিক রাখতে হবে। প্রোডাকশন যেমন চলছে চলুক, কোনো বাধা দেওয়া যাবে না। উৎপাদন যেমন চলছে চলুক, বাধা দেওয়া যাবে না। মানুষ যত খুশি ভোগ করুক, বাধা দেওয়া যাবে না। তাহলে এই তাতে দূষণ হবে, সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য সীমিতভাবে, যেমন যদি র মেটেরিয়ালস ব্যবহার করার জন্য, তাহলে টেকনোলজিকে তৈরি করতে হবে।
শুরু হলো এই প্রোডাকশন, এবং এই প্রোডাকশনের ফলে বাজারে একটা দেখা গেল একটা নতুন ধরনের ক্যাপিটালিজম, একটা নতুন শাখা, যেটাকে বলা যেতে পারে সবুজ ক্যাপিটালিজম বা গ্রিন ক্যাপিটালিজম। টেকনোলজিক্যাল অ্যাপারেটাস বিক্রি করে একটা চূড়ান্ত প্রফিট করতে শুরু করলো বেশ কিছু মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন। তাহলে এই হচ্ছে এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। তাহলে এই যদি অবস্থা হয়, বেশ কিছু এটা চলার পরে স্বাভাবিকভাবে তখন প্রশ্ন উঠলো, তাহলে বিকল্প কি? এতদিন ধরে এত কাণ্ড ঘটনা পরে, শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত এত ঘটনা ঘটলো, এত কাণ্ডর পরে, তাহলে এই একটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হলো, কিন্তু সেই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কথা বলে তো আমরা একই জায়গায় থেকে গেছি, একই রকম থেকে গেল। তাহলে এই বিকল্প কি? দুটো বিকল্পের কথা উঠলো। একটা বিকল্প হচ্ছে সমাজতন্ত্রের কথা, যে পুরো ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্ট, সুতরাং এই ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্টকে বর্জন করতে হবে। সারা পৃথিবীতে যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাহলে চলে যাবে, যেটা মার্কস যেটা আশা করেছিলেন, সেই কথাটা বলা হলো, এটা একটা। আর দ্বিতীয় কথা বলা হলো যে না, এভাবে হবে না, নতুন ভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে, একটা বাস্তুশাস্ত্র দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। দ্বিতীয়টা পর্যায়ে আসার আগে আমি প্রথমটা বলি, সোশ্যালিজম। দুঃখের বিষয়, মার্কস যে আশা করেছিলেন বাস্তবে তা হয়নি। সোশ্যালিজম যেটা হলো, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো, হ্যাঁ, ক্যাপিটালিজমের থেকে সমাজতন্ত্র আলাদা। কি? সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যেটা হলো, সেটা হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানায় উৎপাদন নয়, ব্যক্তিগতভাবে কোনো মালিক প্রফিট করবে না, স্টেট মালিকানায় থাকবে। এইটুকু পার্থক্য আমরা দেখতে পেলাম। এবং রাজনৈতিকভাবে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান পার্টি সিস্টেম। ওখানে ছিল মাল্টিপল পার্টি সিস্টেম, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি, তার বদলে এখানে স্ট্রাকচারটা অন্যরকম হয়ে গেল। কিন্তু একদিক থেকে মিল, সেই মিল হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকেই কিন্তু সমাজতন্ত্রে তারা বললো যে আমরা একা দাঁড়িয়ে আছি, সারা পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন একা, সুতরাং আমাদের একা লড়তে হবে, একা টিকে থাকতে হবে। সেই জন্য কি করতে হবে? উৎপাদন বাড়াও, ক্যাপিটালিজমকে দেখিয়ে দাও যে আমরা কত উৎপাদন করতে পারি, তাহলে টু আউট প্রডিউস ক্যাপিটালিজম। এবং সেটা করতে গিয়ে, অতি উৎপাদন করতে গিয়ে, অতিরিক্ত যন্ত্রীকরণ করতে গিয়ে যেটা হলো সেটা হচ্ছে এক ধরনের ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার, একই ধরনের এনভায়রনমেন্টাল ডিজাস্টার। যে এনভায়রনমেন্টাল ডিজাস্টার আমরা ক্যাপিটালিজমে এতদিন দেখেছি, সোশ্যালিজমে একই জিনিস হলো, একই জিনিস হলো। সোশ্যালিজমে আমরা কি দেখলাম? আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে ওই প্রচন্ড ভাবে ওই এমন ভাবে চাষবাস করতে শুরু করা হলো। খুব দুঃখের কথা যে সুগার কেন, আখ এবং তুলো, এই দুটো চাষ করতে গিয়ে, আমি পরে সেটা আসবো, এইগুলো চাষ করতে গিয়ে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এবং এই সমস্ত চাষ করতে হবে কেন না? বিদেশে রপ্তানি করার জন্য এসব করার দরকার। এবং সেসব করতে গিয়ে আশপাশের নদী, পুকুর, সেগুলো কিন্তু শুকিয়ে গেল সেচের জল ব্যবহার করার জন্য। এবং শুধু তাই না, মধ্য এশিয়া একটা আরাল সাগর বলে একটা সাগর আছে, সে আরাল সিতে দুটো শাখা নদী এসে পড়ছে। সেই দুটো শাখা নদী আজ আর নেই, সেই দুটো শাখা নদী অদৃশ্য হয়ে গেছে, চলে গেছে। এসব খবর আমরা আগে পেতাম না। গোর্বাচভ আসার পরে, গ্লাসনস্ট হওয়ার পরে, তখন যখন এই তথ্যগুলোকে মানুষের কাছে খুলে দেওয়া হলো, আর্কাইভস যখন খুলে দেওয়া হলো, তার আগে সমস্ত তথ্য গোপন করে রাখা হতো। আর্কাইভ যখন খুলে দেওয়া হলো, তখন দেখা গেল যে সোভিয়েত ইউনিয়নে কিন্তু ইকোলজিক্যাল কন্ডিশন ওই ক্যাপিটালিজমের মতোই সমান, এক। এখানে ইকোলজিক্যাল কন্ডিশন কিছু রকম, কোনো রকমের উন্নত ইকোলজিক্যাল কন্ডিশন নয়। ফলে এখানেও একই জিনিস হচ্ছে, এখানেও কিন্তু অ্যাসিড রেন হচ্ছে, সালফার ডাইঅক্সাইডের প্রচন্ড প্রভাব দেখা যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে নানান রকম ব্যাধি দেখা যাচ্ছে। যেই সমস্যাগুলো এই পরিবেশ দূষণের ফলে যেই জিনিসগুলো হয় ওখানে, ঠিক সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নে 75% জমির উর্বরতা কমে গেছে এই ধরনের চাষবাস করার ফলে। ফলে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তাহলে সমাজতন্ত্র তাহলে বিকল্প নয়। তাহলে যারা বাস্তুশাস্ত্রে যারা বিশ্বাসী, ইকোলজিতে যারা বিশ্বাসী, তারা বললেন তাহলে তো আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে। তাহলে আমাদের বিকল্প কি? আমরা ভেবেছিলাম ক্যাপিটালিজম থেকে সোশ্যালিজম এসে গেলে তাহলে বোধহয় স্বর্গরাজ্য হবে। মার্কস তো সেরকমই আশা করেছিলেন, আমাদের তো সেরকম ভরসা করেছিলেন, আমরা দেখছি তা হলো না। তাহলে বিকল্প কি? তাহলে বিকল্প যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তা, বাস্তুশাস্ত্র। এই বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তা বা বাস্তুশাস্ত্র, তার ইংরেজি শব্দ হচ্ছে ইকোলজি। এই ইকোলজি শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আর্নেস্ট হেকেল বলে এক জার্মান বায়োলজিস্ট 1870 সালে। এবং তিনি ইকোলজি বলতে যেটা বুঝিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে
উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎকে যদি আমাদের বুঝতে হয়, তাহলে তাদেরকে আইসোলেট করে বোঝা যাবে না। তাদেরকে বুঝতে হবে সামগ্রিকভাবে পরিবেশের সঙ্গে তাদের যে মিথস্ক্রিয়া, পরিবেশের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটাকে বুঝে নিয়ে তবেই আমাদের প্রাণী জগৎ এবং উদ্ভিদ জগৎকে আমরা বুঝতে পারবো, আদারওয়াইজ বোঝা যাবে না। এটাই তার মধ্যে হচ্ছে ইকোলজি। এই ইকোলজি বর্তমানে তারপর দেখা গেল শুধু বায়োলজি নয়, সেই ইকোলজি বেরিয়ে গেল সোশ্যাল সায়েন্সে, ফিজিক্সে, কেমিস্ট্রিতে এবং সোশ্যাল সায়েন্সে, সমাজ বিজ্ঞানে, বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এই ইকোলজির স্থান তাদের এখন স্পষ্ট। এই বাস্তুশাস্ত্র যারা বিশ্বাস করেন তারা বলেন যে না, যদি ইকোলজিকে বাঁচাতে হয়, যদি এই পুরো সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে ক্যাপিটালিজমও নয়, সোশ্যালিজমও নয়, তাহলে বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তা করতে হবে। ওই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নয়, অন্যভাবে নতুন ভাবে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হবে। সেই নতুন ভাবে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কি? তারা বললেন সেই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের 3টে স্তম্ভের উপর দাঁড়াবে: বায়োজেনালিজম, জৈব আঞ্চলিকতা, জৈব বৈচিত্র্য এবং জৈব কেন্দ্রিকতা। জৈব আঞ্চলিকতাটা কি? একটা জৈব অঞ্চল। আরে জৈব অঞ্চল মানে একটা ভৌগোলিক স্থান, ভৌগোলিক পরিসর, যে ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে সেখানকার যত পাখি, ফুল, গাছ, অর্থাৎ অল টাইপস অফ ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা, সমস্ত কিছু, সেখানকার প্রাণী, সেখানকার উদ্ভিদ, সেখানকার খনিজ সম্পদ, সেখানকার ঝর্ণা, সেখানকার পাহাড়, সেখানকার নদী, সেখানকার মানুষ, সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা একত্র। ইকোলজি বলছে মিথস্ক্রিয়া বুঝতে হবে, ইকোলজি বলছেন হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ বুঝতে হবে, ইকোলজি বলছে সমস্তটা নিয়ে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হবে। তাহলে এই হচ্ছে জৈব অঞ্চল। প্রতিটি জৈব অঞ্চলের একটা নিজস্ব ছন্দ থাকে এবং সেই ছন্দটাকে উপলব্ধি করা, সেটাই হচ্ছে জৈব আঞ্চলিকতা। আমি যে জৈব অঞ্চলে বাস করছি, আমার জৈব আঞ্চলিকতা মানে কি? মানে হচ্ছে আমাকে ওই ছন্দটাকে উপলব্ধি করতে হবে, ওই ছন্দের বিরুদ্ধে আমাকে চলবে না, ওই ছন্দের সঙ্গে আমার জীবনকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। এটা হচ্ছে জৈব আঞ্চলিকতা। জৈব বৈচিত্র্য আসে এবার। জৈব আঞ্চলিকতার সঙ্গে জৈব বৈচিত্র্য প্রচন্ড ভাবে সম্পৃক্ত। জৈব বৈচিত্র্য মানে স্বাভাবিক বৈচিত্র্য থাকবে, অর্থাৎ একই সঙ্গে সহ অবস্থান বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের একসঙ্গে সহ অবস্থান, সেটা হচ্ছে জৈব। এই জৈব বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই উন্নয়নে, প্রচলিত উন্নয়নের ধারায়। যারা প্রচলিত উন্নয়ন যেটা চায় সেটা হচ্ছে বাজার অর্থনীতি, প্রচলিত উন্নয়ন যেটা চায় সেটা হচ্ছে আরো বেশি রকম উৎপাদন করা, এবং সেই উৎপাদন করতে গিয়ে তারা যেটা করছে সেটা হচ্ছে মনোকালচার, অর্থাৎ একটা এককভাবে একটা কোনো ফসলের তারা চাষ করা। যেমন গ্রিন রেভলিউশন, এই গ্রিন রেভলিউশনের নামে পাঞ্জাবে এক ধরনের গম উৎপাদিত হলো। এই গম তো হাই কোয়ালিটির গম, যেগুলো বাজারে এক্সপোর্ট করতে হবে, এক্সপোর্ট কোয়ালিটির গম হলো। কিন্তু পরিবর্তে দেখা গেল যে অন্যান্য যে সাবেকি যে চাষগুলো হতো, বজরা, জোয়ার, রাগি, তারা কিন্তু আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেল, তারা কিন্তু প্রোডাকশন তাদের কমে গেল, তারা তৈরি হচ্ছে না। কেন? কারণ এইটা যেটা করা হলো, এটা হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল গম, এবং উচ্চ ফলনশীল বা হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি যে কোনো ক্রপ, যে কোনো শস্য, তার নিয়ম হচ্ছে সে প্রচন্ড খায়। মাটির তলায় যত সয়েল নিউট্রিয়েন্ট আছে, মাটির তলায় যত উদ্ভিদের খাদ্য আছে, সেই খাদ্যের সিংহভাগ তারা খেয়ে ফেলছে। মাটির তলায় যত জল আছে, সে ভূগর্ভস্থ জল, বেশিরভাগ জল তারা টেনে নিচ্ছে। ফলে আমাদের সাবেকি যে গাছগুলো আছে, বজরা, জোয়ার, রাগি ইত্যাদি যারা আছে, তারা মাটির তলার থেকে খাদ্য পাচ্ছে না, তাদের খাদ্যের অভাব হচ্ছে, তাদের জলের অভাব হচ্ছে, ফলে তারা আস্তে আস্তে আর সেখানে স্থান হচ্ছে না। আর এর একটা ইম্পিরিয়ালিজমের মতো তারা পুরো মাঠটাকে দখল করে নিচ্ছে। তাহলে জৈব বৈচিত্র্য এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবে গ্রিন রেভলিউশন, এই গ্রিন রেভলিউশনের সরকারের তরফ থেকে প্রচন্ড সুখ্যাতি করা হলো, কিন্তু গ্রিন রেভলিউশন আদৌ কি হচ্ছে তাই? হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি চাষ করলে সেই জিনিস হয়। হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি চাষ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে তাকে প্রচুর খাদ্যের দরকার। অনেক সময়, বেশিরভাগ সময় দেখা যায় মাটির তলায় যে সয়েল নিউট্রিয়েন্ট আছে সেটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট হচ্ছে না। সেই জন্য তাদেরকে আর্টিফিশিয়ালি তাদেরকে রাসায়নিক সার দিতে হচ্ছে। যে মুহূর্তে রাসায়নিক সার দিতে হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সেখানে মাঠে যেটা শত্রু পোকা
সে শত্রু পোকা অনেক বেশি সতেজ হয়ে যাচ্ছে, শত্রু পোকার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আসলে এটা বলে দেওয়ার দরকার যে প্রতিটি ক্ষেতে, প্রতিটি চাষের জায়গাতে দু ধরনের পোকা থাকে, ইনসেক্ট, পোকা মাকড় থাকে। একটা হচ্ছে কৃষকদের, চাষিদের বন্ধু পোকা, আর একটা হচ্ছে কৃষকদের শত্রু পোকা। যারা শত্রু পোকা তারা, যারা গাছ তছনছ করে দেয়, ধ্বংস করে দেয়, নষ্ট ফসলগুলো খেয়ে ফেলে, ধ্বংস করে দেয়, তারা হচ্ছে স্বাভাবিক শত্রু পোকা। আর বন্ধু পোকা কারা? কৃষক বন্ধু পোকা কারা? তারা যারা প্রিডেটর, অর্থাৎ যারা এই শত্রু পোকাকে বিনাশ করে, এই শত্রু পোকাগুলোকে যারা মেরে ফেলে, তারা হচ্ছে প্রিডেটর। তাই এই বন্ধু পোকা আর শত্রু পোকা প্রতিটি ক্ষেতে আছে। দেখা যাচ্ছে যে মোমেন্টে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে যারা বন্ধু পোকা তারা কিন্তু নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, তারা ডিঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই যারা শত্রু পোকা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের মহা ফুর্তি, মহা মজা, তারা নিজেদের মতো তারা ধ্বংস করতে চাচ্ছে গাছ। তাহলে তাই যদি হয়, তাহলে তাদেরকে বিনষ্ট করবার জন্য পেস্টিসাইড দিতে হবে, তাদেরকে বিনষ্ট করার জন্য ওই রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে। যে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে, এই পোকাগুলো যাচ্ছে কিন্তু মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। যেই উর্বরতা কমে যাচ্ছে তখন সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি তাহলে ওই ফার্টিলাইজার দিতে হচ্ছে। যেই ফার্টিলাইজার দেওয়া হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে শত্রু পোকা বিনষ্ট হচ্ছে, ওই শত্রু পোকা বেড়ে যাচ্ছে, তার জন্য আবার পেস্টিসাইড দিতে হচ্ছে। ফলে একটা ভিসিয়াস সার্কেল, একটা দুষ্ট চক্রের তৈরি হচ্ছে। ফলে এইদিকে একটা গেল, এর ফলে যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে জমির যে ফার্টিলিটি, জমির যে উর্বরতা, সেই জমির উর্বরতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। শুধু তাই না, জল, প্রচুর জল তুলতে হয়, এবং জল তুলতে তুলতে এমন একটা জায়গা আছে যে অনেক নিচে, এখন তো আমরা শুনতেই পাচ্ছি যে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে বলা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জেলাতেও বলা হচ্ছে জলের স্তর মাটির তলায় অনেক নিচে নেমে গেছে। এমন এমন জায়গা আছে গ্রামের দিকে টিউবওয়েল করা যাচ্ছে না, অনেক অনেক নিচে নামতে হচ্ছে তবে টিউবওয়েল করা যাচ্ছে, জল পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে এই ভূগর্ভস্থ জল তাদেরকে দেবার জন্য, সেচের জন্য মাটির থেকে তোলা হচ্ছে নিচের থেকে। যখন এই নিচের থেকে জল তোলার জন্য ইনডিসক্রিমিনেটলি জল তোলার ফলে কি হচ্ছে, মাটির তলায় একটা জলস্তর থাকে, একটা স্ট্যাটিক ওয়াটার টেবিল থাকে। সেই স্ট্যাটিক ওয়াটার টেবিলটাকে জিওলজিক্যালি নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তার সঙ্গে বেরিয়ে আসছে আর্সেনিক এবং অন্যান্য যাবতীয় জীবাণুগন্ধ বেরিয়ে আসছে। তাহলে এই যে জিনিসগুলো করছে, এগুলো সমস্ত এসে মাঠে এসে পড়ছে। তাহলে সেই আর্সেনিক ইনফেস্টেড যে ক্রপস, সেগুলো আমরা খাচ্ছি, সেগুলো ব্যবহার করছে চাষিরা। সুতরাং চাষি ভাইদেরও হাতে তারা চাষ করছে, তাদের ক্ষতি হচ্ছে, এবং আমরা সেগুলো খাচ্ছি, আমরা জানি না আমাদের কি হচ্ছে, তার কোনো পরীক্ষা হয়নি। শুধু তাই নয়, এবার ধরুন এইগুলো যখন বৃষ্টি হচ্ছে, মাঠের থেকে এই সমস্ত বিষগুলো চলে যাচ্ছে আশপাশের জলাশয়তে, যেখানে চলে যাচ্ছে সেখানে মাছের ডিম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে যে মাছের যে মাছ তাদের মধ্যে বিষক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে। ফলে সেগুলোকে হয় খাওয়া যাবে না, আর তাহলে সেগুলো অর্ধেক মরে যাচ্ছে। তাহলে এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে এইটাকে বন্ধ করতে হবে। এটাকে যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে জৈব বৈচিত্র্য যদি রাখতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অর্গানিক ম্যানিওর ব্যবহার করার কথা বলা হচ্ছে। যারা ইকোলজিতে বিশ্বাস করে, বাস্তুশাস্ত্রে যারা বিশ্বাস করেন, তারা বলছে কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে হবে, অর্গানিক ম্যানিওর ব্যবহার করতে হবে। সেগুলো আগেকার আমাদের সাবেকি পদ্ধতিতে যে কীটনাশক দেওয়া হতো, সাবেকি পদ্ধতিতে যে ফার্টিলাইজার দেওয়া হতো, সেই জিনিসগুলো দিতে হবে। সুখের কথা একটাই, যে বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রাজ্যে দেখা যাচ্ছে যে বহু কৃষক তারা বলছে যে না, আমরা আর এভাবে চাষ করবো না, আমরা এই কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দিয়ে চাষ করে আমরা দেখছি আমাদের খুব ক্ষতি হচ্ছে, জমির ক্ষতি হচ্ছে, জমিতে চাষ করা যাচ্ছে না, জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। ওই জন্য তারা এখন অনেক জায়গাতে এই কম্পোস্ট সার ব্যবহার করছেন, অর্গানিক ম্যানিওর ব্যবহার করার পক্ষপাতী তারা। এটা একটা সুখের কথা। আমি জানি না এটা কতখানি হবে, এটা সরকারি উদ্যোগ নিয়ে যদি এটা বাড়ানো যায় তাহলে একমাত্র হতে পারে। শুধু কৃষির ক্ষেত্রে নয়, এই জৈব বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে বনসৃজনের নাম করে। বনসৃজনের নাম করে ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হচ্ছে। ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হচ্ছে কেন? বলা হচ্ছে এরকম দ্রুত বৃদ্ধি পায়, দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুখা জায়গায় যেখানে ডেজার্টিফিকেশন হতে চলেছে, সেখানে বনসৃজন করবার জন্য ইউক্যালিপটাস লাগাও। ইউক্যালিপটাস একটা হাই ইল্ডিং প্লান্ট, ইউক্যালিপটাস উচ্চ ফলনশীল একটা গাছ। ওই এক জিনিস, যে জিনিস ওই উচ্চ ফলনশীল গমের কথা আমি বললাম, ঠিক ইউক্যালিপটাস একই ভূমিকা এখানে পালন করে।
তারা সব জল খেয়ে নেয়, তারা সব মাটির থেকে খাদ্য খেয়ে নিচ্ছে, ফলে অন্যান্য যে সাবেকি গাছগুলো, সেই সাবেকি গাছগুলো তারা আর খাদ্য পাচ্ছে না, তারা আর জল পাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, দেখা যাচ্ছে ইউক্যালিপটাস গাছ যেখানে অনেক বসানো হচ্ছে, সেই জায়গাটা কিন্তু শুকা হয়ে যাচ্ছে, আধা শুকা হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা হলো, যে ডেজার্টিফিকেশন বন্ধ করবার জন্য, অ্যাফরেস্টেশন করবার জন্য, বনসৃজন করবার জন্য সোশ্যাল ফরেস্টের নামে ইউক্যালিপটাস, দেখা গেল উল্টো হয়ে গেল। অর্থাৎ সেখানে আরো বেশি শুকা হয়ে যাচ্ছে, আরো বেশি আধা শুকা জায়গা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই হচ্ছে জৈব বৈচিত্র্য। আর তৃতীয় যেটা, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, সুস্থায়ী উন্নয়ন, বাস্তুশাস্ত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা হচ্ছে জৈব কেন্দ্রিকতা। এই জৈব কেন্দ্রিকতা মানে তার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের যে জৈব জগৎ, অর্থাৎ আমাদের যে বায়োটিক কমিউনিটি, সে বায়োটিক কমিউনিটির প্রতিটি প্রজাতির সমান অধিকার। কে বলেছে মানুষেরই একমাত্র অধিকার? একটা মানব শিশু জন্মাবার পর থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত তার যে অধিকার আছে, একটা ছাগল ছানা তারও সেই অধিকার আছে, একটা গাছের চারা তারও সেই অধিকার আছে। কে বলেছে একমাত্র মানুষেরই অধিকার? তা তো নয়। অর্থাৎ এই যে জিনিসটা বলা হচ্ছিল পোস্ট এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকে, যে বিজ্ঞান কি, প্রগতি কি, উন্নয়ন কি, উন্নয়ন মানে হচ্ছে টু ডেভেলপ মাস্টারি ওভার নেচার। না, রেনে দেকার্ত তিনি বললেন যে একমাত্র মনুষ্য প্রজাতির চেতনা আছে। দেকার্ত বললেন আর অন্যান্য প্রাণীর চেতনা নেই, ওই জন্য তারা নিম্ন স্তরে। সেজন্য মানুষ ইচ্ছে মতো তাদের ব্যবহার করতে পারে, মানুষ ইচ্ছে মতো তাদের ব্যবহার করবে, মানুষই সবার উপরে, মানুষ ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারবে। এবং রেনে দেকার্ত একজন ভিভিসেকশনকে, অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে যে অঙ্গচ্ছেদ করা হয় বিভিন্ন প্রাণীর, সেটাকে তিনি সমর্থন করলেন। তিনি বললেন করতেই পারে, কারণ তাদের চেতনা নেই, তাই তাদের অনুভূতি নেই, তাই তারা নাকি যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাত বললেন। সেই জিনিসটাই চলে আসছে। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজম, অর্থাৎ মনুষ্য কেন্দ্রিকতা। সবার উপরে মানুষ সত্য, মানুষকেই সবকিছু করতে হবে, মানুষের জন্য সবকিছু। ইকোলজিস্টরা বললেন না, মানুষের জন্য নয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা যে আছে, এর যে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা আছে, সেখানে যে বিশৃঙ্খল নেই, সুশৃঙ্খল ভাবে পুরো ইউনিভার্সাল অর্ডারটা আছে, তার কারণ তার অবদান শুধুমাত্র মানুষের এই একার নয়। সেখানে একটা ছোট্ট কীট থেকে শুরু করে, একটা পতঙ্গ থেকে শুরু করে, একটা বড় জন্তু জানোয়ার থেকে শুরু করে প্রত্যেকের সমান অবদান আছে। শুধু মানুষ একা টিকিয়ে রাখতে পারে না বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে, সকলের অবদান আছে। তাই মানুষের বোঝা উচিত যে হ্যাঁ, আমার চেতনা আছে, মনুষ্য প্রজাতির বোঝা উচিত যে আমার চেতনা আছে, কিন্তু আমি হচ্ছে প্যাটা ফ্যামিলি, আসলে ফ্যামিলি। অর্থাৎ জয়েন্ট ফ্যামিলিতে যেমন কর্তা, তার কাজ হচ্ছে সবকিছু আমি নিজে করবো না, আমি সকলের কথা ভাববো, ঠিক সেরকম এই যে বিরাট যে জৈব কমিউনিটি, জৈব জগৎ, সেই জৈব জগতে মনুষ্য প্রজাতি হচ্ছে সেই কর্তা, সেই বাড়ির কর্তা। তার উচিত সমস্ত প্রাণী, সমস্ত প্রজাতির কল্যাণ করা। অর্থাৎ আমি ইচ্ছা মতো গাছ কেটে ফেলবো, ডাল কেটে ফেলবো, আমি ইচ্ছে মতো পুকুরে আর চাষ করতে দেবো না, পুকুর বুঝিয়ে ফেলবো, আমি ইচ্ছে মতো প্রকৃতিকে নিয়ে খেলা করবো, এটা ঠিক নয়। তাহলে এই অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজমের বিরুদ্ধে ইকোলজিস্টরা বলবেন। তাহলে এটা হচ্ছে বায়োসেন্ট্রিজম। তাহলে এই তিনটে স্তম্ভের উপর এই সুস্থায়ী উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে এই তিনটে স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো, ইকোলজিস্টরা বললেন যে এটা যদি হয়, তাহলে এই তিনটে স্তম্ভের কথা মাথায় রেখে আমাদের সমাজে, আমাদের ভাবনা চিন্তা, আমাদের আচরণ, আমাদের সোশ্যাল প্র্যাকটিস, আমাদের মূল্যবোধ, এগুলো কিন্তু পাল্টাতে হবে। গতানুগতিক চিরকাল যে মূল্যবোধ চলে এসছে, যে প্র্যাকটিস চলে এসছে, তাতে হবে না। উন্নয়নকে, প্রচলিত উন্নয়নকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়? বলা হয় যে গ্রোথ অর্থাৎ আমার কত উৎপাদন হলো। প্রতিটি দেশে, শুধু আমাদের দেশে না, প্রতিটি দেশের পার্লামেন্টে, সমস্ত জায়গাতে, সেখানে সরকার পক্ষ যারা থাকে, তারা বলেন দেখো আমাদের কত ক্রেডিট, আমাদের বাহবা দাও, কারণ আমাদের সময় একটা এত উৎপাদন হয়েছে, জমিতে এগ্রিকালচারে এত উৎপাদন হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিতে এত উৎপাদন হয়েছে, পিসি কালচারে এত উৎপাদন হয়েছে, ডেয়ারি প্রোডাকশনে এত উৎপাদন হয়েছে, কত উৎপাদন হয়েছে। সেটা ইকোলজিতে বক্তব্য হচ্ছে না, মনে রাখতে হবে আমাদের যে পৃথিবী, এই পৃথিবী কিন্তু সসীম নয়, অসীম নয়। এই পৃথিবী কিন্তু সসীম, পৃথিবী ইনফিনিট নয়, পৃথিবী ফাইনাইট। অ্যাপোলোর থেকে ছবিটা নেওয়া হচ্ছে, আর কমলা লেবুর মতো আকাশে ভাসছে পৃথিবী,
গোটা পৃথিবী সৌরমণ্ডলে ভাসছে, ওটা তো ফাইনাইট। হতে পারে আকৃতিতে অনেক বড়, কিন্তু সেটা বল, একটা আপেলের মতো বিরাট একটা ফাইনাইট জিনিস। যদি কেউ ফাইনাইট হয়, যদি অসীম না হয়, তাহলে তার ক্ষমতা অসীম হতে পারে না। তাই মনে রাখতে হবে এই পৃথিবীর ক্ষমতা, প্রোডাকশন ক্ষমতা, উৎপাদন ক্ষমতা সসীম। তাই আমরা যদি মনে করি যে আমরা এই পৃথিবীর থেকে আরো নেবো, ধরনী পারবে না, ধরনী ভাবতে হবে, ধরনী ফেল করবে। কত দেবে সে কত দিতে পারে, কত সে র মেটেরিয়ালস দেবে, কত জল জমি জঙ্গল সে দিতে পারবে। আমরা নষ্ট করবো, বিনষ্ট করবো, আরো সেগুলো দেবে, হতে পারে না। সেই জন্য ইকোলজিস্টের স্লোগান হচ্ছে লিমিটস টু গ্রোথ, সীমিতকরণ করো, উৎপাদন সীমিতকরণ করো, এটা একটা স্লোগান। দ্বিতীয়ত, এটা কোথা থেকে আসছে? আসছে হচ্ছে আমাদের ভোগবাদী দর্শন থেকে। আমরা আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই। দ্বিতীয় তাদের স্লোগান হচ্ছে লিমিটস টু কনজাম্পশন। আর তৃতীয়ত, যে যদি জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধি হয় সমানে, তাহলে আরো বেশি বেশি চাহিদা বাড়বে। তাই তৃতীয় স্লোগান তাদের হচ্ছে লিমিটস টু পপুলেশন কন্ট্রোল। পপুলেশন কন্ট্রোল করতে হবে, তাহলে লিমিটস টু পপুলেশন গ্রোথ। তাহলে এই তিনটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এই তিনটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এই হচ্ছে সুস্থায়ী উন্নয়ন। এবার আসা যাক, আমাদের দেশে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ তারা কি সুস্থায়ী উন্নয়ন কেন বলতে পাই? অবশ্যই পাই। মনে রাখতে হবে, গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের সময় ইকোলজি বলে কোনো কিছু ছিল না। গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের সময়তে ইকোলজি, টক্সিকোলজি, ক্লাইমেটোলজি এসব ডিসিপ্লিন জন্মায়নি, কেউ শোনেইনি। কোন রকম পরিবেশ আন্দোলন, কোন রকম মানবাধিকার আন্দোলন তখন দেখা যায়নি। সব হয়েছে তাদের মৃত্যুর পর 60-এর দশকের শেষ থেকে শুরু হয়েছে। তথাপি আমরা তাদের লেখার মধ্যে দেখতে পাই। তাই আমি বলতে পারি যে আমরা এভাবে দেখবো না যে এই ইকোলজির প্রভাব তাদের মধ্যে কি পড়েছে, না। আমরা যেটা দেখবো, এই ইকোলজির যে ধারণা আমরা এতক্ষণে পেলাম, সেটা দিয়ে কি করে আমরা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথকে পাঠ করবো। হাউ টু রিড গান্ধী অ্যান্ড টেগোর ফ্রম দি ইকোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ, আমরা এইভাবে দেখবো। গান্ধীর মধ্যে আমরা দেখি যে প্রথম যে জিনিসটা আছে, উনি বরাবর বলেছেন যে কনজাম্পশন বন্ধ করো। গান্ধীর জীবনের দুটো দিক প্রত্যেকে জানে, সারা পৃথিবীর মানুষ জানে যে উনি দুটো জিনিসকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন। একটা দিয়েছেন, একটা হচ্ছে অহিংসা, আর একটা হচ্ছে কৃচ্ছ সাধন। অতি সহজ, অতি সিম্পল জীবনযাত্রা এবং অহিংসা, এই দুটো তার হচ্ছে মূল মন্ত্র। তাহলে কৃচ্ছ সাধন মানে তো কনজিউমারিজমের এগেইনস্টে। তিনি মডার্ন সিভিলাইজেশনকে সমালোচনা করেছেন হিংসরাজে। শিবুরা বসে আছেন, আমার থেকে অনেক ভালো বলতে পারবেন। মডার্ন সিভিলাইজেশনকে, সভ্যতাকে তিনি সমালোচনা করেছেন হিংসরাজে, এবং সেখানে তিনি বারবার করে বলছেন যে আমাদের মন হচ্ছে একটা ছটফটে পাখির মতো, তাকে যতই দেওয়া হোক না কেন সে কিছুতেই স্যাটিসফাইড হবে না, সে আরো চায়, আরো চায়, তাই তার কোনো শেষ নেই। তাই এই কনজিউমারিজমকে তিনি সমালোচনা করেছেন, এবং তিনি বলছেন এই কনজিউমারিজমের ওপরে যে লিমিটস টু কনজাম্পশনের কথা তিনি বলছেন, এবং বলছেন এর ওপরে যে উৎপাদন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। যত খুশি চাও, যত খুশি ভোগ করো, এবং সেই ভোগ করার জন্য আরো বেশি উৎপাদন করো না। তিনি বলছেন এই যন্ত্র সভ্যতা মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা পরশ্রী কাতরতা আছে, ওর এটা আছে আমার দরকার, ভোগবাদ, ওর কেন ওগুলো আছে আমার কেন নেই, আমার ওইগুলো দরকার। তাহলে এইগুলো করবার জন্য আমি যা খুশি তাই করবো। অর্থাৎ এই যে ব্যাপারটা, কি করে ক্রয় ক্ষমতা অর্জন করা যাবে, কি করে আমি ভোগ্য পণ্য আরো বেশি কিনতে পারবো, এটা প্রত্যেকে গান্ধী বলছেন মানুষের মধ্যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের রেষারেষি, মানুষের সঙ্গে মানুষের হিংসা, বিদ্বেষ, একটা পরশ্রী কাতরতা, এতে শান্তি নেই, এতে মনে কোনো শান্তি নেই, মনের মধ্যে অশান্তি বাড়ে। তাই তিনি কনজিউমারিজমকে সমালোচনা করছেন এবং অতিরিক্ত উৎপাদন করতে সমালোচনা করছেন। তিনি মার্কস নন, তিনি মার্কসিস্ট নন, তিনি মার্কসিজমে বিশ্বাসও করেন না। তথাপি মানবটা মার্কসের মতোই তিনি এই সমাজে বললেন যে এই যে জিনিস এত তৈরি হচ্ছে, এত তৈরি হচ্ছে, কোথায় যাবে? সেই জিনিস তো বিক্রি করতে পারছে না বাজারে, তাহলে বাজার ছাপিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যই তো কলোনি দরকার, সেই জন্যই তো কলোনি দরকার। তাই ভারতকে তো তারা কলোনি হিসেবে ব্যবহার করছে। মার্কসিস্ট না হলেও গান্ধী তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা বলেছেন। তিনি বলছেন মেশিনারি সুখ্যাতি করো না, আমাদের ভারতে মেশিনারি জয়গান করো না। মনে রাখবে, ম্যানচেস্টারের সঙ্গে কম্পিটিশনে পারেনি বলে আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ, সুরাট, এখানকার যে হ্যান্ডিক্রাফট ইন্ডাস্ট্রি গুলো ছিল, হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রি গুলো ছিল, তাঁত বস্ত্র যেগুলো তৈরি হতো, সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। মেশিনারি ভালো নয়। হিন্দ স্বরাজের এটা ঠিক যে গান্ধী একটা চরম অবস্থান নিয়েছিলেন যে মেশিনারি মাত্রই খারাপ। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তাহলে মহাত্মাজি আপনি বলুন
যে আমরা ভারত স্বাধীন হলে কোনো ইন্ডাস্ট্রি থাকবে না, কোনো কলকারখানা থাকবে না? তিনি বললেন না না, আমি তা বলিনি। আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে যন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে, প্লেস ফর মেশিনারি। আমার যেখানে মেশিনারির দরকার নেই, আমার যেখানে অসংখ্য মানুষ আছে, তাদের প্রত্যেককে আমাকে কাজ দিতে হবে। মানুষকে বেরোজগার করে আমি মেশিনারি পছন্দ করছি না। তাহলে এই যে যন্ত্রবাদ, এই যে প্লেস ফর মেশিনারি, আমি সেই প্লেস ফর মেশিনারির বিরুদ্ধে। আমাদের দেশে এত পপুলেশন, তা মানুষকে তো কাজ দিতে হবে, তা সেখানে যন্ত্রপাতি বসিয়ে দিলে মানুষগুলো যাবে কোথায়? বেরোজগার হয়ে যাবে, বেকার হয়ে যাবে। তাই তিনি এই কথা বলেছেন। একই সঙ্গে গান্ধী বলেছেন, ওই ইকোলজিক্যাল দিকগুলো আমি বলছি, তিনি বলেছেন হ্যাঁ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, পপুলেশন কন্ট্রোল করতে হবে। কিন্তু গান্ধীর মধ্যে পপুলেশন কন্ট্রোল করতে হবে সংযমের ধারা। গান্ধী কোন রকম কৃত্রিম গর্ভনিরোধক ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কোন রকম গর্ভনিরোধক ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন না। তিনি বলেছেন মানুষের সংযমটাই হচ্ছে আসল। তিনি বলছেন অনেকটা ইমানুয়েল কান্টের মতোই, গান্ধী মনে করতেন যে মানুষ হচ্ছে একটা মরাল এজেন্ট। তার মানুষ যদি মরাল এজেন্ট হয়, তার সংযম থাকা উচিত, এবং সেই সংযম মাধ্যমে মানুষ এই জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তাহলে তিনি একই সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। দেখো যে তিনটে স্লোগান ইকোলজি, সেই তিনটে স্লোগান গান্ধীর মধ্যে পাচ্ছি। লিমিটস টু কনজাম্পশন, লিমিটস টু ইকোনমিক গ্রোথ, লিমিটস টু প্রোডাকশন, অ্যান্ড লিমিটস টু পপুলেশন পপুলেশন কন্ট্রোল, লিমিটস টু পপুলেশন গ্রোথ। বায়োরিজিনালিজম, গান্ধী সবসময় মনে করতেন স্বদেশী বলতে গেলে। কারণ স্বদেশী মানে শুধু রাজনৈতিক স্বদেশী নয়, শুধু রাজনৈতিক স্বদেশী নয়। স্বদেশী মানে হচ্ছে তুমি যেখানে বাস করছো সব সময় চেষ্টা করো সেখানকার ছন্দের সঙ্গে নিজেকে মেলানো, সব সময় চেষ্টা করো সেই জায়গায় ভালো করে তোলা, সেখানকার জিনিসগুলো নিয়ে ব্যবহার করবার চেষ্টা করো। অর্থাৎ একাত্ম হয়ে যাও, তোমার ভৌগোলিক পরিসরে তুমি যেখানে বাস করছো তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও। স্বদেশী মানে শুধু দেশকে স্বাধীন করা স্বদেশ হয়ে গেল তা নয়। হচ্ছে বায়োরিজিনালিজম, বায়োডাইভার্সিটিতে বিশ্বাস করতেন গান্ধী। তিনি বলতেন হ্যাঁ, বিভিন্ন রকমের চাষবাস একসঙ্গে করা উচিত, সেটা অবশ্যই তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি বায়োসিনথেসিসে প্রচন্ডভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছেন যে এই যে ইউনিভার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সটা একটা যোগ্য মানে কি? যোগ্য মানে হচ্ছে স্যাক্রিফাইস। তার ব্যাখ্যা হচ্ছে যোগ্য মানে হচ্ছে স্যাক্রিফাইস। সমস্ত মানুষের অবদান আছে, সমস্ত প্রজাতির অবদান আছে, তবেই এই ইউনিভার্সাল অর্ডারটা আছে। তাহলে এই ইউনিভার্সাল অর্ডারটা মেনটেন করবার জন্য মানুষ একা না, সমস্ত প্রজাতিরই অবদান আছে। তাই মানুষের উচিত কারুকে বিমর্শ না করা, মানুষের উচিত প্রত্যেককে টিকিয়ে রাখা, প্রত্যেককে সুরক্ষা করা, প্রত্যেককে দেখা করা। অর্থাৎ মানুষ অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজমে গান্ধী বিশ্বাস করতেন না। গান্ধী মনুষ্য কেন্দ্রিকতাতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, তিনি ভিভিসেকশনের বিরুদ্ধে ছিলেন। ল্যাবরেটরিতে ওই ছোট যে জন্তু জানোয়ারগুলো, বাঁদর, গিনিপিগ, র‍্যাবিট, ইঁদুর, তাদেরকে যে অঙ্গচ্ছেদ করা হতো, তিনি তার বিরোধী। তিনি বলছেন এভাবে অঙ্গচ্ছেদ করে মানুষের কোনো উপকার হয় না। এবং একই সঙ্গে তিনি একসময় বলেছিলেন যে আমি কলকাতা আসা বন্ধ করে দেবো যদি না কালীঘাট মন্দিরে তোমরা ওই পাঠা বলি দেওয়া বন্ধ করো। অর্থাৎ তিনি বলছেন যে ঈশ্বরকে পুজো করবো, ঈশ্বরের কাছে আমি পৌঁছবো, তার জন্য আমাকে বলি দিতে হবে, তার জন্য অ্যানিমাল স্লটার করতে হবে, এটা কোনো ধর্ম না। সেজন্য তিনি তার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ এই যে অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজম, যেটা রেনে দেখার থেকে শুরু করে পোস্ট এনলাইটেনমেন্টে সকলে বললেন যে হ্যাঁ মানুষ পারবে, মানুষের উচিত, মানুষ সবাইকে কন্ট্রোল করবে, সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করবে, মানুষের খুশি মতো মানুষ প্রকৃতিকে ভোগ করবে, অন্যান্য জন্তু জানোয়ার প্রাণী উদ্ভিদকে ভোগ করবেন। গান্ধী বললেন না, এটা হবে না। তাহলে গান্ধীর বায়োসেন্ট্রিজম গান্ধীর মধ্যে আমরা পাই। গান্ধী সাস্টেনেবল এগ্রিকালচারের কথা বলেছেন। তিনি বলছেন যে রাসায়নিক সার অত্যন্ত ক্ষতিকর। দেখুন কবে বলেছেন, তখন এই রাসায়নিক সারের ক্ষতিকর দিক বোঝা যায়নি। তখন থেকে তিনি বলছেন অত্যন্ত ক্ষতিকর, কি করতে হবে। তিনি বলছেন গ্রামের মানুষকে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করছেন। চম্পারণে তিনি যখন গিয়েছিলেন, সেখানে ঘটনামূলক কাজ করছিলেন, সেখানে তিনি গ্রামের মানুষকে বলেছেন, অন্যত্রও বলেছেন যে গ্রামে একটা চৌবাচ্চা মতো করো খুঁড়ে, এবং সেখানে যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ, শুকনো ডাল পালা, সবজি, মাছের কাঁটা, যা কিছু আছে ফেলো, মানুষের মল মূত্র সব সেখানে ডাম্প করো, মাটি চাপা দিয়ে রেখে দাও, দেখবে কম্পোস্ট সার হবে, অতি উৎকৃষ্ট ফার্টিলাইজার, অতি উৎকৃষ্ট সার, সেটা ব্যবহার করো। কবে বলেছেন তিনি? অর্থাৎ অর্গানিক ম্যানিওরের কথা তিনি বলছেন
এবং তিনি বলছেন ওই বাঁধ তৈরি করে কিছু হবে না, বাঁধের দ্বারা নয়, সেচ ব্যবস্থা করতে হবে। সেভাবে খাল কেটে আগেকার দিনে রাজারা যেরকম করে দিতেন, ওরকম ভাবে বড় পুকুর থেকে খাল কেটে নিয়ে এসে করবার চেষ্টা করো। এমন ফসল করো যার প্রচুর জল লাগবে না, অথচ মানুষের প্রয়োজন মিটবে। সাস্টেনেবল এগ্রিকালচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাস্টেনেবল ফরেস্ট্রির কথা বললেন, তিনি বনসৃজনের কথা বললেন। তিনি বললেন খুব শুকা জায়গা, কচ্ছ, খুব শুকা জায়গা, নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স, সে সমস্ত জায়গাতে অবশ্যই গাছ লাগাতে হবে, সে সমস্ত জায়গাতে অবশ্যই বনসৃজন করতে হবে। কেন? কারণ বনসৃজন করলে হাইড্রোলজিক্যাল স্টেবিলিটি বজায় থাকে। তিনি ভূগোলবিদ নন, তিনি জিওলজিস্ট নন, তথাপি তিনি এই কথাগুলো বলেছেন যে এই যে জলবায়ু যেটা আছে, এই জলবায়ুটা তার একটা নিজস্ব সাইকেল আছে, সেই সাইকেলটা নষ্ট হয়ে যায় যদি সেখানে গাছ টাছ না থাকে। ওই জন্য গাছ লাগানো উচিত। গাছ লাগালে বনসৃজন করার ফলে ওই হাইড্রোলজিক্যাল স্টেবিলিটি থাকবে, সেখানে বৃষ্টি হবে, সেখানে শুকনো জায়গায় একটা জায়গার পরিবর্তন ঘটবে অনেক। এবং অবশেষে লাস্ট গান্ধী যেটা করলেন সেটা হচ্ছে তিনি জোর দিলেন হেলথ কেয়ার এবং স্যানিটেশনের উপর। স্যানিটেশন পরিষ্কার করতে হবে ভারত। 1915 সালে সাউথ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে সবরমতী আশ্রম যখন তিনি করলেন, তিনি সেখানে বললেন যে প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে যে এই আশ্রমবাসী হয়ে কি কি করবে। তার মধ্যে একটা কাজ প্রত্যেককে করতে হবে, স্ক্যাভেঞ্জিং, নর্দমা পরিষ্কার করা, পায়খানা পরিষ্কার করা। তিনি বললেন, কে বলেছে আনটাচেবল? সবাই যদি স্ক্যাভেঞ্জিং করে, সবাই যদি জমাদারের কাজ করে, তাহলে কাকে তুমি চিহ্নিত করবে যে এই লোকটা অস্পৃশ্য? তাহলে বেশুদ্ধ লোক অস্পৃশ্য। তাই তিনি বললেন আশ্রমে থাকতে গেলে, আশ্রমবাসী হতে গেলে পালা করে প্রত্যেককে এই জিনিস করতে হবে, প্রত্যেককে কিছু না কিছু কাজ করতে হবে, সব কাজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করতে হবে। চম্পারণ সত্যাগ্রহ করেছিলেন, প্রথম সত্যাগ্রহ ভারতে এসে হল, এবং সেই বিহারের চম্পারণে নীলকরদের বিরুদ্ধে, নীল চাষের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলন তিনি করেছিলেন। এবং সেই সত্যাগ্রহ সফল হওয়ার পর বাধ্য করা হতো চাষিদের নীল চাষ করার জন্য। তার বিরুদ্ধে যে সত্যাগ্রহ, আমি সত্যাগ্রহের মধ্যে যাচ্ছি না, সে সত্যাগ্রহ সাকসেসফুল হওয়ার পর তারপরে তিনি বললেন যে সত্য হলো, কিন্তু আমি তো চলে যাব, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি গ্রামের যারা অত্যন্ত গরিব মানুষ, যারা ক্ষেত মজুর, তাদের অবস্থা তো একই রকম। তারা তো যে তিমিরে সেই তিমিরই, তাদের নীল চাষ হলো কি না হলো কিছু যায় আসে না। তাহলে কি করতে হবে? তাদের জন্য গঠনমূলক কাজ করতে হবে। তাই তিনি সেখানে শুরু করলেন কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম, গঠনমূলক কাজ। এই গঠনমূলক কাজের মধ্যে অনেক রকম ছিল। একটা টিম অফ ডক্টরসকে তিনি ডেকে এনেছিলেন, যে তাদেরকে দিয়ে তিনি অনেক রকম কাজ করালেন। এবং তিনি প্রথম কাজ হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। প্রথম কাজ হচ্ছে রাস্তাঘাট গ্রাম পরিষ্কার করে, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। এবং তোমরা যেটা মানুষ, তোমাদের সেলফ ডিগনিটি থাকবে। তোমরা যদি নোংরা ভোংরা হয়ে ওর মধ্যে যদি বাস করো, তাহলে কি করে হবে? আরে শুয়োর যে বাস করে নোংরা ভোংরার মধ্যে বাস করতে পারে, মানুষ পারে না? পরিষ্কার করো, সবকিছু করে দেখাও যে আমি মানুষ, সুতরাং আমার মানবিক অধিকার আছে, আমাকে সেই অধিকার থেকে তোমরা বঞ্চিত করতে পারবে না, তখন তুমি স্টেটের সঙ্গে ফাইট করতে পারবে। তাই কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম, এই কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রামে গান্ধী জোর দিলেন হচ্ছে স্যানিটেশনের উপর। তিনি বললেন যে শুধু গ্রামে নয়, শহরেও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে হবে। শহরেও তিনি বলছেন, আমি দেখতে পাই যে তীর্থস্থানে গঙ্গার পাশে সেখানে অত্যন্ত ময়লা করে রেখে দিয়েছে মানুষ, খুব খারাপ। যত্রতত্র মলত্যাগ করা তিনি বলছেন বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি পৌরসভার কাজ হচ্ছে, প্রাথমিক কাজ হচ্ছে রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা এবং সমস্ত জায়গাতে ভালো জঞ্জাল নিকাশির ব্যবস্থা করা। এবং তিনি বললেন যে আমার এই অনুগামীদের, তিনি বললেন যে আমার যারা অনুগামী আছো, আমাকে যারা বিশ্বাস করো, আমার কথা যারা মানো, আমি তাদের বলবো এক্সপার্টদের সাহায্য নাও, নিয়ে তোমরা কিছু কিছু জায়গাতে তোমরা তৈরি করো, পাবলিক টয়লেট তৈরি করো। কারণ যারা পথচারী, যারা পথে বাস করে, তারা কোথায় যাবে? তাদের যদি কোনো প্রয়োজন হয়, শারীরিক প্রয়োজনের জন্য টয়লেটের প্রয়োজন হয়, তাই তোমরা সেরকম জায়গায় টয়লেট করো। গান্ধীর কথা শুনে পাটনার একজন, বিহারের একজন কংগ্রেস কর্মী, তার নাম ভিন্দেশ্বর পাঠক, 1970 সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন পাটনায় সুলভ সংস্থালয়। সেই সুলভ আজকে আপনারা সকলে জানেন, সেই সুলভ ইন্টারন্যাশনাল আজকে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। সুলভ পথচারীদের জন্য এবং যারা পেভমেন্ট ডোলার্স, যারা ফুটপাতে বাস করে, তাদের জন্য তো বটেই। এবং সুলভ সংস্থালয় আমরা সকলেই ব্যবহার করি পথে ঘাটে রাস্তায়। ফলে গান্ধী এই হেলথ কেয়ার, স্যানিটেশন এর উপরে তিনি জোর দিয়েছেন। আসবো রবীন্দ্রনাথে।
খালি একটা করে বলেনি, গান্ধী কিন্তু কখনোই ইকোলজিস্ট ছিলেন না। তিনি ওই পরিবেশ দূষণ, পরিবেশ আন্দোলন এসব কথা তিনি কোনোদিন ব্যবহার করেননি। বাস্তুতন্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র ওসব তিনি বুঝতেনও না, কোনোদিন বলেননি। তিনি তার নিজের মতো করে যা বলেছেন, আমরা ইকোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা দেখছি, গান্ধীর মধ্যে আমরা এগুলো পাই। আসুন রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বরাবর বলে গেছেন যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা আত্মসম্পর্ক আছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক আত্মিক সম্পর্ক। সে আত্মিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে হবে, আত্মিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করলে চলবে না। প্রকৃতির থেকে আমরা অনেক কিছু আরোহণ করি, আবার প্রকৃতিকে আমাদের দিতেও হবে, ফিরিয়েও দিতে হবে। তার বনবাণী যে কবিতা গুচ্ছ, সে বনবাণী কাব্যগুচ্ছের মধ্যে ছত্রে ছত্রে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের কথা তিনি বিভিন্ন কবিতার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলছেন যে শুধু প্রাণী নয়, শুধু উদ্ভিদ নয়, উদ্ভিদ এবং প্রাণী তাদের সঙ্গে তো মানুষের সম্পর্ক রাখতেই হবে, রাখতেই হবে। শুধু তাই না, মানুষকে মনে রাখতে হবে যে যেখানে আমি বাস করছি সেখানকার যে জল, নদী, যেখানকার ঝর্ণা, পাহাড়, মাটির তলায় যে খনিজ পদার্থ আছে, তাদের কথাও ভাবতে হবে। তাদের কোনো বিনষ্ট করতে পারবো না, তাদের প্রাণ নেই, তাদের কোনো অনুভূতি নেই, তারা কোনো কষ্ট পাবে না, তাই তাদের লুটতরাজ করবো না, তাদের কথা ভাববেন। সমস্ত মিলিয়ে কিন্তু একটা গোটা বিশ্ব। তাই তিনি এই কথাটা শোনার্থরই এবং তার জন্মদিন, এই দুটো কাব্যগুচ্ছের মধ্যে তিনি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পর্ক, এই সম্পর্কের কথা বলেছে। এটাই তো জৈব আঞ্চলিকতা, এটাই তো জৈব আঞ্চলিকতা। যেমন জৈব অঞ্চল, সেই অঞ্চলের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে যাব, এই জৈব আঞ্চলিকতা ওনার মধ্যে পাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজম, অ্যান্টি অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজম। রবীন্দ্রনাথ ওই বায়োসেন্ট্রিজমে বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ জৈব কেন্দ্রিকতায় বিশ্বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ মনুষ্য কেন্দ্রিকতাকে বিশ্বাস করতেন না। এবং সেটা বোঝাবার জন্য আমরা উদাহরণ দিতে পারি, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ছোট কবিতা, ছোট গল্প বলাই। বলাই একটা ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের গল্পে। সেই বালক, সে তার আশপাশের যে বাগানে যে ফুল গাছ আছে, বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ আছে, তাকে বন্ধু মনে করতো, তারা আমার বন্ধু। তারাও যেমন বড় হচ্ছে, বেড়ে উঠছে, আমিও বড় হচ্ছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বড় হচ্ছে, তারা সব বন্ধু। কেউ ফুল ছিনলে, কেউ ফল ছিনলে কষ্ট পেত মনে, যে আমার বন্ধুকে তোমরা কষ্ট দিচ্ছ কেন। তাহলে এই যে একাত্মবোধ, এই যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ, যে আমি সুপিরিয়র, আমি অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজম, আমি সুপিরিয়র, আমি মানুষ, ওই জন্য আমি যখন তখন ফুল ছিনবো, যখন তখন ফল পাবো না। ওই বালকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, শান্তিনিকেতনে যেসব ছেলে মেয়েরা পড়তো, সেসব বালকদের দিয়ে, ছেলেদের দিয়ে তিনি শেখাতেন যে ফুল ছিঁড়বে না, যখন তখন তোমার পড়বে না, পাখি ধরে খাঁচার মধ্যে পড়বে না, কাঠবিড়ালি ধরে খাঁচার মধ্যে পড়বে না, বরং তাদের খেতে দাও, তাদের সংরক্ষণ করবার চেষ্টা করো, ফুল গাছকে যত্ন করো, সেভাবে করবার চেষ্টা করো, প্রকৃতিকে ভালোবাসো। প্রকৃতির সঙ্গে যাতে তাদের একাত্মবোধ করে, সেজন্য আপনারা সবাই জানেন তিনি বদ্ধ শ্রেণীকক্ষে ক্লাস নেওয়ার পরিবর্তে তিনি মুক্ত জায়গায়, ওপেন জায়গায়, খোলা জায়গাতে তিনি ক্লাস নিতেন, ছেলেদের পড়াতেন খোলা জায়গায়, যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তারা একাত্ম হতে পারে। তাহলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা বায়োসেন্ট্রিজম দেখছি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা বায়োডাইভার্সিটি দেখছি, এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা ওই জৈব আঞ্চলিকতাও দেখছি। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ তিনি সমালোচনা করেছেন প্রচলিত উন্নয়নে যে ফরেস্ট্রি। তিনি বলছেন তার যে অরণ্য দেবতা যে প্রবন্ধ, সেই প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বলছেন যে এই যে ফরেস্ট্রি, এই যে জঙ্গল কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে, ওই জন্য গোটা উত্তর ভারতের কথা উনি বলছেন যে আগে কত ঠান্ডা জায়গা ছিল, সেই জায়গা গরম হয়ে যাচ্ছে, উষ্ণায়ন হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে পারেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমরা আজকে বলছি, বিশ্ব উষ্ণায়ন আমরা আজকে বলছি, আর রবীন্দ্রনাথ কবে সে লিখেছেন, সেই লেখাতে অরণ্য দেবতা প্রবন্ধে, সেখানে তিনি বলছেন যে গাছ এত কাটা হচ্ছে যে উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডল, পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে, উষ্ণায়ন বেড়ে যাচ্ছে। তাই তিনি তার সমালোচনা করলেন, তিনি বললেন নয়, ওই জন্য বন সৃজন করতে হবে, অ্যাফরেস্টেশন করতে হবে, বৃক্ষরোপণ করতে হবে। শান্তিনিকেতনে তিনি নিজে বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু করলেন, শান্তিনিকেতনে নিজে বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু করলেন অ্যাজ এন এক্সাম্পল, যে সবাই সব জায়গাতে বৃক্ষরোপণ করা হয়, অ্যাফরেস্টেশন করা হয়। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর মতন
কনজিউমারিজম এবং ওভার প্রোডাকশন, এই দুটোরই সমালোচনা করেছেন। রামমোহন লাইব্রেরি কলকাতাতে 1922-এ একটা সেই জুলাই মাসের শেষের দিকে, তারিখ মনে নেই, তখন তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ ঠিকই, আমাদের যে অতি উৎপাদনের ফলে আমাদের মান অনেক বেড়ে গেছে, জীবনের মান, জীবনযাত্রার মান অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু একটা লিমিট থাকার দরকার। এই জীবনযাত্রার মান এমন হওয়া উচিত না যে সবকিছু যেন ধ্বংস হয়ে যায়, উচিত নয়। তিনি পল্লী প্রকৃতি প্রবন্ধতে তিনি বলছেন মানুষের লোভ, লালসা, রিপুর তাড়নায় আমাদের নানা রকম সামাজিক ব্যাধি সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে তিনি বলতে চাইছেন যে ভোগবাদকে তিনি ঢাকাতে চেয়েছেন এবং তিনি বলছেন হ্যাঁ উৎপাদন করার দরকার। তিনি বিজ্ঞানের গান্ধীর মতো তিনি বিজ্ঞানকে সমালোচনা করেননি। তিনি বলছেন হ্যাঁ বিজ্ঞান দরকার, মেশিনারি দরকার। শান্তিনিকেতনে তিনি নিজে ট্রাক্টর ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু তিনি বলছেন বুঝতে হবে কোথায় দরকার আর কোথায় দরকার নেই। যেখানে মেশিনারি না হলেও, যন্ত্র না হলেও আমরা করতে পারি, সেখানে কেন করবো? এবং এই যন্ত্র করতে গেলে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করতে গেলে কি হচ্ছে, নগর বেড়ে যাচ্ছে, নগরায়ন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে একটা ইনডিসক্রিমিনেট নগরায়ন, আরবানাইজেশনের তিনি বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন যে নগর, এই যে নগর সভ্যতা, এগুলোর সঙ্গে পুরনো গ্রামীণ সভ্যতার অনেক পার্থক্য আছে। এই নগর সভ্যতাকে তিনি বললেন এটা হচ্ছে কনজিউমারিজম, ভোগবাদী দর্শনের প্রতীক। এই নগর সভ্যতা তিনি বললেন পরশ্রী কাতরতার প্রতীক। এই নগর সভ্যতা তিনি বললেন স্বার্থ কেন্দ্রিকতার প্রতীক। তিনি বললেন গ্রামীণ যে সভ্যতা আমাদের ছিল, সেই গ্রামীণ সভ্যতায় পরস্পরের বিপদে আপদে ছুটে যেত, পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, পরশ্রী কাতরতা ছিল না, সেখানে স্বার্থ কেন্দ্রিকতা অনেক কম ছিল। একেবারে ছিল না তাই না, অনেক কম ছিল। তাই তিনি বললেন যে এই যে গন্ডগোলটা হয়েছে নগর এবং শহর এবং গ্রাম, এই দুটোর মধ্যে ব্যবচ্ছেদ ঘটার ফলে, তাই এই ব্যবচ্ছেদ ঠিক নয়। এখানে একটা কি অবস্থা হয়ে যাচ্ছে, এটা তো ঠিক নয়। এত নগরায়ন করে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে, কেটে ফেলে শহর তৈরি করা হচ্ছে। তাই অতি দুঃখে, অতি আক্ষেপ করে তিনি বললেন দাও সে অরণ্য, লও এ নগর। তাহলে সেই অরণ্যই ভালো ছিল, এই নগর ঠিক নয়, এই নগর খারাপ। এই নগরের পক্ষে, আমাদের পক্ষে অনেক বেশি প্রতিহিংসা জন্মাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ আজকের দিকে আমরা যে দুটো মুভমেন্ট আমরা দেখি, দুটো ইম্পর্টেন্ট মুভমেন্ট, এই বলে আমি শেষ করবো। দুটো মুভমেন্ট খুব অত্যন্ত, বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে দুটো এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্ট প্রচন্ড ভাবে সাকসেসফুল এবং প্রচন্ড তারা আলোচিত। একটা হচ্ছে চিপকো আন্দোলন, আপনারা জানেন, আর একটা হচ্ছে নগর বাঁচাও আন্দোলন। চিপকো আন্দোলন মানে হচ্ছে কি, গাছ অরণ্য সংহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আমি আন্দোলনটা বলছি না, উদ্দেশ্যটা কি ছিল? উদ্দেশ্য হচ্ছে অরণ্য সংহার বন্ধ করো, গাছপালা কেটে নিয়ে যাবে না। ওই কোন ব্যাডমিন্টন কোম্পানি এলাহাবাদে তারা গাছ কেটে নিয়ে যাবে ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট তৈরি করবে বলে, আর বুড়োবাসী মানুষ যারা তারা সাফার করবে, এখানে ধস নামবে গাছ কেটে নেবার ফলে, এখানটা পুরো ক্লাইমেট পরিবর্তন হয়ে যাবে, ক্ষতিকর হয়ে যাবে মানুষের, সেটা চলবে না। এই আন্দোলন চিপকো। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন গাছ কাটা বিষময় ফল কি, গাছ কাটলে কি অবস্থা হয়, তার বিরোধিতা করেছেন তিনি অরণ্য দেবতায়। এবং সর্বশেষে আমি বলবো যে সমস্ত জায়গায়, যে সারা পৃথিবী জুড়ে যে বড় বাঁধ বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে, আমাদের দেশে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সবাই জানেন, সেটা সবচেয়ে বড় বাঁধ বিরোধী আন্দোলন। সেই বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু করেছেন। মুক্তধারা নাটক মনে করুন, যে মুক্তধারা নাটকে রাজা, উত্তরাকূটের রাজা, তিনি বললেন ওই যে মুক্তধারা জলপ্রপাত, এই জলপ্রপাতকে জলটা বাঁধলে কি হয়, বেঁধে দাও। তার যে বাস্তুকার, ইঞ্জিনিয়ার ভূপতি, সে ভূপতি বললেন ঠিক আছে মহারাজ, আমি প্ল্যান করে দিচ্ছি। প্ল্যান করে তারা এটা করতে শুরু করলেন। যুবরাজ অভিজিৎ বলে সর্বনাশ, এটা কি হবে? এরা হওয়া মানে হচ্ছে নিচু এলাকায় যারা থাকে, শিবতরায় অঞ্চলে যারা বাস করে, তারা তো জল পাবে না। বিশেষ সত্য মনে করুন তো, যদি বিহারে যদি আজকে পুরো ড্যাম করে দেয়, গঙ্গায় যদি পুরো বাঁধ দিয়ে দেয়, তাহলে আমাদের কি হবে পশ্চিমবঙ্গে? ঠিক সেই কথাটাই অভিজিৎ বলেছিলেন, যে যদি বাঁধ দিয়ে দেওয়া হয়, তাই নিচে যারা থাকে, শিবতরায় অঞ্চলের যারা মানুষ, তারা তো এক ফোঁটা জল পাবে না, তারা তো চাষবাস করতে পারবে না, তারা কি করবে? তখন রবীন্দ্রনাথ এই কি বলে মুক্তধারা তিনি লিখছেন যে মহারাজ তখন কথা বললেন ভূপতি সঙ্গে, বাস্তুকারের সঙ্গে। বাস্তুকার বুঝিয়ে দিলেন আরে এটা সমাজে মেনে নেওয়া উচিত, এটা সাংঘাতিক একটা বৈজ্ঞানিক একটা ফিট, একটা সায়েন্টিফিক ফিট, এটা একটা সাংঘাতিক অবস্থা হবে, আমরা পথপ্রদর্শক হব।
সুতরাং বাধা দিও না। যুবরাজ মনে মনে দেখতে লাগলেন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তিনি দেখলেন ওই বাঁধ যে তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে কলা কৌশল প্রযুক্তিগত কিছু ত্রুটি আছে। তিনি ঠিক করলেন ওই ত্রুটিকে ব্যবহার করে বাঁধটা ভাঙবেন, এবং অবশেষে তাই করলেন। একদিন মাঝরাত্রে তিনি গিয়ে ওই বাঁধ ভেঙে দিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঁধের প্রবল স্রোতে অভিজিত ভেসে চলে গেল। মুক্তধারা, তাহলে এই মুক্তধারার মূল বক্তব্যটা কি? মূল বক্তব্য হচ্ছে নদী, ঝর্ণা, জলাশয় তাদেরকে বেঁধো না, তাদের জলপ্রবাহ বন্ধ করো না, তাদেরকে প্রাকৃতিক নিয়মে তাদের চলতে দাও, তাদের উপর মাস্টারি করো না, আধিপত্য করো না, তাদেরকে এভাবে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করো না। এটাই তো বাণী। তার অনেক 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 বছর পরে আজকে সারা পৃথিবীতে বাদ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে, মমতা বাদ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে অনেক অনেক বছর পরে। ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা যে দেখছি ইকোলজিক্যাল, যেটা গান্ধীর মধ্যে পাই আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাই। রবীন্দ্রনাথের আর একটা জিনিস আমি বলবো, সেটা হচ্ছে উনি যে শুধু এটা বলেছেন তা না, উনি নিজে তার নিজের জমিদারিতে এবং নিজের জায়গাতে তিনি করবার চেষ্টা করেছেন। শিলাইদহ তার জমিদারি ছিল, বর্তমানে বাংলাদেশে রাজশাহী জেলাতে। সেই শিলাইদহতে 1907 সাল রবীন্দ্রনাথকে সেখানে জমিদারি দেখাশোনা করার ভার পড়েছিল তার উপর। তিনি যখন সেখানে গেলেন, তিনি পঞ্চায়েতের ধাঁচে সেখানে তৈরি করলেন গ্রামীণ মন্ডল। পঞ্চায়েতের ধাঁচে তিনি তৈরি করলেন গ্রামীণ মন্ডল। এবং গ্রামীণ মন্ডলের উদ্দেশ্য কি? প্রধান কাজ কি? প্রধান কাজ হচ্ছে সেখানকার গ্রামের মানুষকে উৎসাহ দেওয়া, এনকারেজ করা যে নিজের উদ্যোগে করুন, নিজের উদ্যোগে চাষবাস করুন, নিজের উদ্যোগে মৎস্য চাষ করুন, নিজের উদ্যোগে গ্রামের উন্নয়ন করবার চেষ্টা করুন, নিজের উদ্যোগে, সরকারের দিকে না তাকিয়ে থেকে। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমাদের যতটুকু চাহিদা ততটুকু আমরা কি করে উৎপাদন করতে পারবো সেইভাবে করবার চেষ্টা করুন। এবং রবীন্দ্রনাথ বললেন তার পাশাপাশি তাহলে ব্যাংক দরকার, টাকার দরকার, তাই তিনি গ্রামীণ ব্যাংক তৈরি করলেন। অতি অল্প সুদে তিনি জমি চাষিদের, গ্রামের মানুষদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার ছেলে রথীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিলেন বিদেশে ওই এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য, কৃষি কাজ শেখার জন্য। রথীন্দ্রনাথ ফিরে আসার পরে প্রথমে শিলাইদহতে, পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনে, পরবর্তীকালে সেখানে এলেন শান্তিনিকেতনে গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালেন লিওনার্ড হেলমাসকে। লিওনার্ড হেলমাস একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, তাকে তিনি ডেকে পাঠালেন। এবং শান্তিনিকেতনের পাশের গ্রাম সুরুল অত্যন্ত জঙ্গলের আকীর্ণ ছিল এবং প্রচন্ড ম্যালেরিয়া প্রবণ একটা গ্রাম। সেই গ্রামে শুরু করলেন কাজ লিওনার্ড হেলমাস এবং তার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, তার সঙ্গে কালীমোহন ঘোষ এবং গৌরগোপাল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের অতি ভক্ত অনুরাগী। তারা মিলে সেই গ্রামকে গড়ে তুললেন শ্রীনিকেতনে। ফলে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কিন্তু এই দেখিয়েছেন সুস্থায়ী উন্নয়ন কি করে করা যায়। তাহলে এই গান্ধী, এই রবীন্দ্রনাথ। শেষ করবো বলে অমর্ত্য সেন একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন উন্নয়ন মানে কি? উন্নয়ন মানে কি শুধুমাত্র জাতীয় আয় ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা? না, উন্নয়ন মানে হচ্ছে প্রতিটি নাগরিককে, শুধু বড় লোকদের নয়, সমাজের প্রতিটি নাগরিককে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং খাদ্য, এই তিনটে জিনিস তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, এই তিনটে জিনিস তাদের কাছে সংরক্ষিত করতে হবে। এটা যদি করা যায় তবেই উন্নয়ন। সত্যি তো আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে আচ্ছা, আমরা রোবট দিয়ে, কম্পিউটার দিয়ে, অটোমেশন দিয়ে আমরা প্রচন্ডভাবে প্রোডাকশন বাড়াচ্ছি। বিভিন্ন কলকারখানাতে বটেই, এমনকি আজকাল অফিসগুলোতেও, ব্যাংক ফ্যাংকেও স্টাফ রিক্রুটমেন্ট কমে গেছে, কারণ কম্পিউটার মানুষের কাজ করে দিচ্ছে। আচ্ছা ভাবি তো, এবারে যদি আমরা ভাবি যে তাহলে কি হলো, পার্লামেন্টে বলা হবে যেই থাক ক্ষমতা, আমি কোনো একটা রাজনৈতিক দলকে বলছি না, স্বাধীনতার পর থেকে যারা যারা এসছে প্রত্যেকে, যারা করছে প্রতিটি রাজ্যে যারা আছেন তারা তাই করে, কেউ একা নয়, সবাই। কি যে উৎপাদন বেড়েছে, আমার সময়তে আমার নেতৃত্বে প্রোডাকশন প্রচুর বেড়েছে, বাড়লো প্রোডাকশন। কি করলো প্রোডাকশন? রোবট করেছে। কে করলো প্রোডাকশন? অটোমেশন, কম্পিউটার করেছে। আর মানুষগুলো কোথায় গেল? লাখ লাখ মানুষ বেরোজগার। তাহলে এটা কি উন্নয়ন? তাহলে কি আমরা সেই মাইকেল মধুসূদনের মতো আবার ওখানে প্রশ্ন করবো যে একেই কি বলে সভ্যতা, একেই কি বলে উন্নয়ন? নমস্কার। এখানে বুঝো না
আমাদের একটু বক্তব্য দেবেন। এক অপূর্ব বক্তৃতা শুনলাম। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারে, তবে এই সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করবে, মন্তব্য বা বক্তৃতা করবে, এর কারণ সময় খুব কম। দুটি প্রশ্ন হবে। পড়াতে ভাইরা মরুভূমিতে আজকাল খুব গাছে গাছ পাতাটা খুব আছে, এটা কি আমাদের পক্ষে ভালো? মরুভূমিতে গাছের যে মানে বনশিজনটা খুব হচ্ছে, এটা কি আমাদের পক্ষে ভালো না খারাপ? দেখুন এটি একটি এফেক্ট বোঝা যাবে না। এখন গাছ হওয়াটা তো ভালো, কিন্তু সেটা কিভাবে হচ্ছে, কৃত্রিম উপায় হচ্ছে কিনা সেটা জানি না। যেমন ধরুন বায়োটেকনোলজির ব্যাপারে বলতে পারি যে কানাডার একদম উত্তরে আলাস্কাতে সেখানে ফ্রস্ট হয় তো, ওই জন্য তার জন্য বেশ কিছু গাছপালা নষ্ট হয়ে যায়, ওই তো বাড়তে পারে না প্রচন্ড প্রবল ঠান্ডায় বরফ পড়তে থাকলে। সেই জন্য ওখানে একটা আইস ফ্রস্ট ব্যাকটেরিয়া তৈরি করা হয়েছে, যে ওই ব্যাকটেরিয়া যদি স্প্রে করে দেওয়া হয় তাহলে বরফে কিচ্ছু হবে না, তার মধ্যেই গাছ টিকে থাকবে। কিন্তু সেখানকার লোকেরা সেখানে এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্ট শুরু করলেন, যে এর ফলে ক্লাইমেট চেঞ্জ হবে, এর ফলে পুরো প্রকৃতির পুরো পরিবেশটা পাল্টে যাবে। সুতরাং ন্যাচারাল পরিবেশের উপরে এভাবে ধাক্কা দেওয়া চলবে না। সেই জন্য বলছি কিভাবে হচ্ছে বায়োটেকনোলজির মেথডে কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তো বোঝা যাচ্ছে না, সেটা বুঝলে বোঝা যাবে সাইড এফেক্টটা কি। স্যার, আমি দৈনিক বসুমতী, মানে মোটামুটি ধরুন 1925-এর বলছি, অবিনাশ ভট্টাচার্যের লেখা। তিনি বলছেন যে সুরাটের যে খাদি বস্ত্র কুমিল্লার খাদি বস্ত্রকে একদম ডাউন করে দিয়েছে এবং ওখানকার লোক বেরোজগার হয়ে যায়। যখন একটা জায়গার খাদি অন্য জায়গার খাদিকে নক আউট করে দিয়ে বেরোজগার হয়ে যাচ্ছে, যারা বেরোজগার হয়ে গেল তাদের কাছে মৌসুম দিয়ে বেরোজগার হওয়াও যা, গুজরাট থেকে কাপড় এনে বেরোজগার হওয়াও তাই। এটা অবিনাশ ভট্টাচার্য বলছেন। এই বিষয়ে উনি তো বিখ্যাত বিপ্লবীও ছিলেন। এটা আমি বলছি, এটা দৈনিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল যে আমাদের হাজার হাজার কুমিল্লার লোক বেরোজগার হয়ে গেছে, কারণ গুজরাটের খাদিতে পুরো বাংলাদেশ পড়ে গেছে। এই হলো আপনার মতামত। আপনি একটা বললেন গ্রিন, মানে কিছু মোড়কে একটা দেয়া, মানে গান্ধীর এটাও একটা মোড়ক ছিল আমার মনে। এটা আপনার মতামত জানতে চাই। না দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে একটা বাজার অর্থনীতির নিয়ম হচ্ছে একটা কম্পিটিশন হয়, পরস্পর বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কম্পিটিশন হয়। এখন সেই কম্পিটিশনে কেউ টিকে থাকে, কেউ টিকে থাকতে পারে না। এখন ধরুন এমনি জেনারেলি আপনি দেখুন খাদি, আপনি খাদি কথা চিন্তা করুন, খাদির যে প্রোডাক্ট খুব কম বিক্রি হয় তুলনামূলকভাবে অন্য যে মিল প্রোডাক্ট যেগুলো সেগুলো অনেক বেশি বিক্রি হয়। তার একটা কারণ হচ্ছে যে দামের পার্থক্য। বাজারে খাদির দাম অনেক বেশি, ওখানকার দাম অনেক কম। এবারে ধরুন যদি ইন্ডাস্ট্রি যে দুটো যে খাদি বলছেন কুমিল্লা আর গুজরাট, এর মধ্যে যারা একজন ধরুন আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করছে করে সে প্রোডাকশন করছে, ফলে তার যে জিনিসের বাজারে যখন বিক্রি করছে কম দামে বিক্রি করছে, আর একজন পুরনো সাবেকি পদ্ধতিতে তৈরি করছে, উৎপাদন করছে, ফলে সে যে বাজারে যে বিক্রি করছে তার যত দাম বেশি, ওই জন্য কম্পিটিশনে বাজার অর্থনীতিতে টিকতে পারছে না। আমার ছেলে আইআইটি ছিল বলে বলেছে, যেসব জায়গায় গ্রিন আছে সেসব জায়গায় পায়রারা কিন্তু খুব অসুস্থ হয়, খুব দুর্বল হয়। কোনো কারণ জানা জানি নরওয়ে যেসব জায়গায় গ্রিন আছে এবং ভীষণভাবে নিম্নতা কিন্তু সেখানকার পায়রারা ভীষণভাবে দুর্বল। তখন নরওয়ে গভর্নমেন্ট এই গ্রিন গুলোকে সরিয়ে দিয়েছে এবং তার আস্তে আস্তে সুস্থ হয়েছে। আপনি যেটা বললেন দুটো নদী আর সাগরকে শুকিয়ে দিয়েছে, আমুদারি আর সিদ্ধারি, আমরা জানি যে কিভাবে স্ট্যান্ডিংয়ের টাইমে সব পতন, কিন্তু আমুদারি আর সিদ্ধারির নাম রিভার নেই। আর আমরা পরিবেশকে দেখভাল করলেই হতো। এটা কিন্তু কুমিল্লার হাতিরা পারেনি, ওরা জাস্ট পারেনি। এটা একটা মানে সাস্টেনেবল জিনিসটাকে এমন ভাবে ওটাকে কি বলবো, একটা এমন ভাবে মানে
ইনস্টিটিউশন দিয়ে এমন ভাবে ইউজ করা হয়েছে যে খালি জিনিসটা কুমিল্লা থেকে মুছে গেছে। সাস্টেনেবল জিনিসটাও কিন্তু ভীষণ রকম ভ্যারি করে। ধরুন রিলেটিভ, ধরুন আমাদের এখানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যেভাবে করতে হবে, সে অন্য জায়গাটা কানাডাতে সেভাবে হবে না, ইউরোপে সেভাবে হবে না। ফলে এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ ব্যাপার। সেই অবস্থাটা বুঝে, অর্থাৎ আমি যে অঞ্চলে বাস করছি তার ভূগোলটা বুঝতে হবে, তার জিওলজিটা বুঝতে হবে, সেই বুঝে আমার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। ওটা ইউনিভার্সাল কিছু হতে পারে না। 100 কেজি স্টিল যদি উৎপাদন করি তার মধ্যে 25 কেজি স্টিল রাখছি আর 15 কেজি প্লাস্টিকের প্যাকেট ঢোকানো হচ্ছে। তারপরেও কিন্তু স্টিলের যে কোয়ালিটি তার এখনো কিন্তু কমছে। তা তো হচ্ছে। এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে টেকনোলজিতে সবসময় আমাদের কিন্তু টেকনোলজি পণ্য হিসেবেও কাজ করছে তো বটে। হ্যাঁ সেই তো, তাই তো, এটাই হচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কারণ প্রশ্ন পরে সামনে যদি বলবো অ্যাকচুয়ালি স্যার আপনাদের শুনে আমি বেস্ট করে ঘটনা হচ্ছে আমি এটা পাশাপাশি আরো দুটো জিনিসের যে বলতে হলো। একটা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, আমার পাশাপাশি আমি বললাম এক্সাম্পল হচ্ছে আব্দুল সালাম খান, যিনি মস্কো কলকাতা অবজারভেটরির ফিজিসিস্ট, উনি গ্লোবাল কুলিং এর কথা বলেছেন। এবং একটা সেকশন আছে যারা ডিনায়ার্স বলে পরিচিত, যারা গ্লোবাল কুলিং নিয়ে কথা বলে, এবং যারা মিলাকোভিচ সাইকেল জিওলজিস্ট, যিনি ওটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ কুলিং, মানে ওভার ফেজ অফ টাইম, যেটা অ্যাকচুয়াল ফিজিক্সের কাছে, থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের কাছে ওটা শুনেছি, সেটাও কিন্তু পাশাপাশি ভাবে আছে। সো আমাদেরকে এই দুটোর মধ্যে একটু যে মানে দেখে আবার মানে ব্যাপারটাকে নিয়ে কোনোটা উচিত না, নট ওনলি গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ রেসপন্সিবল। সেটা ছাড়া কিছুদিন আগে আমাকে একটা আর্টিকেল লিখতে করতে হয়েছিল, সেটা হচ্ছে এখন ইউনিভার্সিটির সায়েন্টিস্ট, ইয়াং সায়েন্টিস্ট, তারা 700 কিলোমিটার নিচে আর্থক্রাস্টে একটা জলের স্তর পেয়েছে, যেটা অ্যাকর্ডিং টু देम ইট ইজ মোর দ্যান অল দি 5 ওশানস কম্বাইন্ড ভলিউম। There's also a discovery which is because of science and technology. যেটা উনি বলেন ম্যাডাম, সেটা টেকনোলজিকে বা প্রযুক্তিকে আমাদের বন্ধু হিসেবে কি করে ব্যবহার করা যায়, এগুলোর ব্যাপারে সেগুলো নিয়ে আমাদের যদি একটু চিন্তা করা যায়, সেটাও একটা ব্যাপার। তাহলে আপনি যেটা বলেন আলট্রা ওজোন লেয়ার আর আলট্রাভায়োলেট রেজ, ছোটবেলায় একটা জিনিস পড়েছিলাম স্যার, আমাদের চামড়ার উপর আলট্রাভায়োলেট রে নিলে ভিটামিন ডি তৈরি হয়, সেটা ভালো না। আল্ট্রাভায়োলেট রেতে কেন, সূর্যের তাপে ভিটামিন ডি বলে, সেটা এখনো বলে, কিন্তু সেটা নট পেয়েছিল আল্ট্রাভায়োলেটে। হ্যাঁ, আর ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কোনো স্ট্রেট কাট মেথড নয়। আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ব্রড কন্ট্রোলস, যেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের। এবারে এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তো সমস্ত জায়গায়, পৃথিবীর সব জায়গায় এক অবস্থা না। বিভিন্ন জায়গার যে ভৌগোলিক অবস্থা, ক্লাইমেটিক কন্ডিশন, জিওলজিক্যাল কন্ডিশন, মাটির নিচের অবস্থা, পাহাড়, ঝর্ণা, পর্বত, সমস্ত কিছু মিলিয়ে তো বুঝতে হবে না। ফলে একটা স্ট্রেট কাট মেথড নয়, এটা ফর্মুলা করে দিলাম স্ট্রেট জ্যাকেট, সারা পৃথিবীতে এটা ফলো করে, এটা হয় না। এটা অ্যাকচুয়ালি প্রফেসর কলেজের দাদার বন্ধু, অ্যাকচুয়ালি আমি যশোরে থাকি, তিনি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এখনো উনি মানে এই বয়সে উনি কিছু না কিছু কাজ করে যাবেন, সেটাই না। আমি তো আসলে খুব ভালো এখানে আসতাম যে ওনাকে মানে বাড়িতে থাকার কথা, উনি বেরিয়ে পড়ে এখানে চলে এসেছেন এই ধরনের। তো এই কারণে একটা জিনিস দেখি যে মানে একদিকে যেমন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, দ্বিতীয় জায়গায় যে ব্রড বেস সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, হাউ টু ইনভাইট টেকনোলজি এন্ড ইউজ ইট, এই আমাদের সেই ম্যাক্সিমাইজ আর মিনিমাইজের কথাটার জায়গায় অপটিমাইজেশন কথাটা আছে। সেই অপটিমাইজেশনটা কিভাবে অ্যাচিভ করতে হয়, সেটার ব্যাপারে আমাদের একটা ট্রেনিং দরকার আছে বলে মনে হয়। না, টেকনোলজির ব্যাপারেও প্রশ্ন আছে, হোয়াট ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, মানে সেটা নিয়ে অনেক আলাদা আলোচনা করা যেতে পারে। সুতরাং সব টেকনোলজি মানেই ভালো তা না, আবার সব টেকনোলজি মানেই খারাপ তা নয়। অর্থাৎ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, মূল কথাটা হচ্ছে যে টেকনোলজিকে মানুষ কন্ট্রোল করতে পারবে সেই টেকনোলজি। যে টেকনোলজি থেকে মানুষ কন্ট্রোল করতে পারবে না, আমি অ্যাগ্রোনমিস্ট, তুমি চাষ করছো, আমি কোনোদিন মাঠে চাষ করলাম না, তা আমি গিয়ে বললাম যে আমি ওস্তাদি করবো, সর্দারি করবো, তুমি সহ আমি যা বলছি তাই করো, কেন হবে? তাহলে সে যে বোঝে, সে তার ইনস্টিংক্ট থেকে, এতদিনের অভিজ্ঞতার থেকে যেটা বুঝতে পারছে, সেটা অ্যাগ্রোনমিস্ট তার উপর দিয়ে চাপিয়ে দেবে কেন? অর্থাৎ সেই জন্য সবকিছু পরিবেশের ওপর, পরিস্থিতির ওপর, তার উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। আর কিছু প্রশ্ন আছে? কেউ
একটু ভালো হবে আর কেউ আচ্ছা দুটো একটু রিকোয়েস্টও আছে একটা কোয়েশ্চেন আর কমেন্ট অলরেডি সম্পূর্ণ ভাষায় দিয়েছে যে এত ভালো লেকচার ইদানিং তাহলে শোনার একটা মানে খুব গ্রেট প্রিভিলেজ শুধু সেই উপলব্ধি কথা হতে পারে না সেটা তো এর কনটেক্সটে দুটো ব্যাপার একটা হলো মানে ক্লারিফিকেশন একটা হলো আপনি বলছেন 18th সেঞ্চুরির মাঝামাঝি বুধবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এনলাইটেনমেন্ট এজ শুরু হচ্ছে এবং রিজন কিন্তু আমরা ইতিহাস বলতে বা অন্য বলতে পড়ে এসেছি এটা 17th সেঞ্চুরি অনওয়ার্ডস ইউরোপে এনলাইটেনমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে এবং এটা সেকেন্ড ফেজ 18th সেঞ্চুরি বা 19th সেঞ্চুরি ইউরোপিয়ানসরা শুরু করছে পরে আমেরিকান তার আগে স্কটল্যান্ড থেকে তো এই জায়গাটা একটা সিম্পল ব্যাপার কিন্তু যেটা এখানে না শোনা যাচ্ছে, ঠিক আছে। যেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট ক্লারিফিকেটিভ নোট বলে ভালো হতো সেটা হলো এই কনসেপ্ট অফ রিজন অ্যান্ড দ্য প্র্যাকটিস অফ রিজন ইউরোপের কনটেক্সটে এটা একটা ডাইমেনশন মানে 18th সেঞ্চুরি আমেরিকান কনটেক্সটে এর আলাদা ডাইমেনশন এবং যখন আমরা ভারতবর্ষ বা আফ্রিকা বা এন্টায়ার কলোনিয়াল কন্টিনেন্ট তার কনটেক্সটে দেখি the concept and practice of reason have different dimensions. A conflicting age context আপনি যেটা মূল একটা single concept that is ecological change and developmental process as a perspective and also the difficulty. From global dimension, including the impact of Gandhi and Tagore. So, সেইটা যদি হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে এই রিজনের ভেতর দিয়ে আমরা ইকোলজিক্যাল এটা কিভাবে ব্যাখ্যা চালু করতে পারি বা ব্যাখ্যাটা যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে আমরা সেটাকে কিভাবে পার্সপেক্টিভে আমরা কাছাকাছি যেতে পারি বিকজ ঘোরার দিকে হচ্ছে ecological disaster with reference to your needs of raw materials and the market for finished goods. There are main 18th and 19th century dilemma and global perspective that are development transition to a higher form of capital যেটা আপনি বললেন আর যদি ওয়ার্কিং ক্লাস এন্ড ভিলেজ এই দুটো যদি মেইন কথা আসে বা ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ভিলেজ রিকনস্ট্রাকশন যেটা গান্ধী এবং টেগোরের কনটেক্সটে আপনি স্টাডি করলেন এবং বললেন সুন্দরভাবে বলেছেন কিন্তু সেখানে তাহলে প্রশ্নটা আসছে বা ক্লারিফিকেটিভ নোট আমার ভাষায় আসছে যে গান্ধী এবং টেগোরের মধ্যে মূল ডিফারেন্স ছিল অ্যাটিটিউড towards industrialization, special countries like India. এর উপর প্রচুর আলোচনা 2000 ডিবেট হয়েছে অনেকেই লিখেছে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা কি না হেভি ইন্ডাস্ট্রি হবে না স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি বা কটেজ ইন্ডাস্ট্রি এটা উনিও বললেন আপনি বলেছেন ম্যানুফ্যাকচারিং বেস যেটা ছিল আমাদের প্রি ক্যাপিটালিস্ট 17th সেঞ্চুরিতে আমাদের 20% গ্লোবাল জিডিপি ছিল ভারতবর্ষের কন্ট্রিবিউশন তো তার ক্ষেত্রে তাদের এই যে ডিবেট অন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন একটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান মডেল এবং ইউরোপিয়ান আমেরিকান মডেল আর কলোনিয়াল কান্ট্রিজের কনসেপ্ট আমরা ব্লাইন্ডলি সেটা ফলো করছি বা করবো যদি আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হই 1930 ইকোনমিক প্ল্যানিং জওহরলাল নেহরু এন্ড আদার্স সুভাষচন্দ্র বোস তারা সবাই এটা নিয়ে আবির্ভূত ছিলেন এবং বলেছেন
তো ইকোলজির কনটেক্সটে তার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফেজটা কি, এটা গেল 1 নম্বর। আর সেকেন্ড হলো গান্ধী এবং টেগরের, এবং এখানে মেইন হচ্ছে ট্রাস্টিশিপ, দ্য নোশন। আর সেকেন্ড পয়েন্ট হলো village industry, the village reconstruction, the people that refuse to Ganguly mainly take over, সেখানে হলো যে গ্রাম সমাজকে আমরা কিভাবে সাস্টেনেবল করতে পারি, সেখানে আমাদের আরো অনেক আলোচনা রয়েছে, বিশেষ করে ইন দ্য কনটেক্সট অফ দ্যাট এবং ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার লাইক ফ্লাড এন্ড ফ্যামিন, এন্ড দ্যাট হচ্ছে শর্টেজ অফ ক্যাপিটাল। তো এইগুলো মানে মেইন ব্যাপার। তো যদি আপনি মানে আমি এটা জাস্ট ক্ল্যারিফিকেটরি এতে, নট এ কোয়েশ্চেন অর কমেন্টস, হিসেবে আপনি প্লিজ দেখবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি যে প্রশ্নগুলো তুললেন, প্রথম আমি একটা একটা করে বলি। আপনি এনলাইটেনমেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের টাইমের ব্যাপারে একটা বললেন। আমি ইতিহাসে যা পড়েছি, আমার পড়া যদি ভুল হয় আলাদা কথা, এখানে ইতিহাসে বহু লোক আছেন। আমি যেটা পড়েছি 1760-এর দশক থেকে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে এবং এই 19th সেঞ্চুরির সেকেন্ড ডিকেডে পর্যন্ত এনলাইটেনমেন্টের ওই সময়টা হয়েছে। ওই জন্য আমি 1760 থেকে 1820 পর্যন্ত বলেছি। এখানে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আছেন অলোক ঘোষ, আমি জানি না, উনি আমাকে বলবেন, আমি যদি ভুল বলে থাকি শুদ্ধ দেবেন। আমি এটা যা জানি এইটুকু বললাম। দ্বিতীয়ত আপনার আর একটা পয়েন্ট ছিল হচ্ছে যে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আপনি বলছেন পার্থক্য ছিল হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন নিয়ে, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা নিয়ে না, মূল পার্থক্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল অনেক বেশি পজিটিভ গান্ধীর তুলনায়, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ব্যাপারে দুজনে একটা জায়গায় মিল ছিল, দুজনেই মনে করতেন অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন খারাপ। এটা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই এই জিনিসটা মনে করেছিলেন, এইটা আমি বলতে পারি। আর রুরাল সেলফ ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার যেটা বললেন, ওইটা নিঃসন্দেহে একটা আলাদা আলোচনা হতে পারে, যে পল্লী পুনর্গঠনের ব্যাপারে গান্ধী কিভাবে ভেবেছেন, এবং পল্লী পুনর্গঠনের ব্যাপারে গান্ধীর তো বিখ্যাত গ্রাম স্বরাজ তা আছে, ভিলেজ স্বরাজ, এই মোটা লেখা, প্রচুর লেখা নিয়ে সংকলন আছে তা। এবং রবীন্দ্রনাথের আমি তোকে অতি সংক্ষেপে বললাম, চিরাইদহতে উনি যা করেছেন, আমি যেটুকু বললাম সেটা কিছুই নয়, উনি অনেক কিছু করেছেন। শান্তিনিকেতনে, সুরুল গ্রামে, শ্রীনিকেতনে, সেখানে যা করেছেন সে তো অনেক কিছু করেছেন। আমি তো কিছুই বললাম না, জাস্ট একটুখানি খালি বললাম। আর একটা প্রশ্ন আপনার ছিল রিজনের ব্যাপারে। ব্যাপারটা হচ্ছে এনলাইটেনমেন্টের যে রিজন, সেই রিজনটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টাল রিজন, আর ইকোলজিটা যে রিজনটা বলে সেই রিজন হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক রিজন। ইকোলজিস্টের বক্তব্য হচ্ছে যে প্রকৃতিকে আমরা ওই ইনস্ট্রুমেন্টাল রিজন দিয়ে দেখবো না। অর্থাৎ গোলাপ সুন্দর কেন সুন্দর, আমি মানুষ, আমি সুন্দর বলছি বলে গোলাপ সুন্দর নয়। গোলাপ সুন্দর, তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য আছে, তাই সে সুন্দর। আমি মানুষ, আমি তাকে সুন্দর বলি অসুন্দর বলি তাতে কিছু যায় আসে না, সে সুন্দরই থাকবে। ফলে এই যে একটা, আর ইনস্ট্রুমেন্টাল রিজন যেটা এনলাইটেনমেন্টের যে রিজন, সেই নিয়ে বিরাট আলোচনা আছে। অ্যাডর্ন এবং হরকাইমারের যে ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেন্ট বিখ্যাত বই আছে, সেই বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে তারা ইনস্ট্রুমেন্টাল রিজন নিয়ে তারা বহু আলোচনা করেছেন। ফলে আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। তাহলে ইকোলজিকে ওই এনলাইটেনমেন্টের থেকে আলাদা করবার জন্য তাহলে রিজন নিয়ে যদি আলোচনা করি, তাই সেটা একটা আলাদা আলোচনা হতে পারে, ইনস্ট্রুমেন্টাল রিজন ভার্সেস ইন্ট্রিনসিক রিজন। এই আমার ঠিক আছে। কি বলো? অনেকটা প্রশ্ন হলো, মন্তব্য হলো, ডক্টর পান্ডা কতগুলি মৌলিক জিনিসে তুললেন, আপনিও তুলেছেন। মাত্র দিতে সরি সভাপতি মহোদয়, আমাদের এই লেকচারটা অনলাইনে দেখানো হচ্ছে গুগল মিটে। তা দুটো প্রশ্ন এসছে, অনির্বাণ ঘোষ, তিনি অনলাইনে দেখছেন, তিনি দুটো প্রশ্ন করেছেন, তা যদি সত্য করে তার উত্তর দেন বক্তা। একটা হচ্ছে পরিবেশ প্রশ্নে আমরা কি গান্ধীজির শারীরিক চারিদিক পরিচ্ছন্নতার দিকটিকে নিয়ে ভাবতে পারি, যেখানে গান্ধী এক নেচার পিরিয়ডের উপরে জোর দিয়েছিলেন।
আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমি না বুঝলাম না প্রশ্নটা। পরিবেশ প্রশ্নে হ্যাঁ। আমরা কি গান্ধীজির শারীরিক ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে মিলিয়ে ভাবতে পারি? পারিপার্শ্বিক, আচ্ছা। পারিপার্শ্বিক ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে মিলিয়ে ভাবতে পারি, যেখানে গান্ধী 1 লিটার থিওরির উপরে জোর দিয়েছিলেন, আর একটা হচ্ছে যান্ত্রিকভাবে আলিঙ্গন করে আমরা যে দুর্নীতি বিনষ্টির খেলায় মেতে উঠেছি, তাতে আত্মবিনাশী হচ্ছে না। দুটোই উত্তর হ্যাঁ, দুটোরই উত্তর হ্যাঁ, এই দুটো কোশ্চেনই উত্তর হ্যাঁ। আমি আর বিশেষ ব্যাখ্যা করছি না। ঠিক কোথায় অনির্বাণ ঘোষ কোথায়? অনির্বাণ ঘোষ উনি দেখছেন, উনি কোথায় আছে জানি না। আচ্ছা, যাই হোক। স্যার আপনি একটা কথা বললেন গোলাপকে মানে আমরা সুন্দর বলছি বলে সুন্দর নয়, গোলাপ নিজেও সুন্দর, তাই জন্য আবার রবীন্দ্রনাথ যখন আকাশে বলেছে মনটাও আমার কাছে সুন্দর, কারণ আমি বলছি মনটা সুন্দর। আচ্ছা রবীন্দ্রনাথকে এই সম্বন্ধে কিছু বলাটাই মুশকিল, এটাকে কিন্তু অনাবরত ভাঙছে লিভিং অ্যান্ড রিটার্নিং করছে। মানে মনটা উনি এঁকেছেন বলে সুন্দর। দেখুন প্রশ্ন থাকে, আমারই চেতনার রঙে চুলি উঠলে পান্না হলো সবুজ, চুলি উঠলে রাঙা হয়। তাহলে আমার চেতনার জন্য কি পান্না সবুজ, চুলি রাঙা?